organizations, and the government. In line with this, the Innovate Club of Coimbatore South is celebrating the World Breastfeeding Week this year, along with Konganadu Arts and Science College, Coimbatore, and the Coimbatore Parenting Network, NGO. More on breastfeeding and other related topics will be discussed in detail here today in this session by Mrs. Gota Haripriya from the Coimbatore Parenting Network. A small intro about the Coimbatore Parenting Network. It's an NGO focusing on parents and parents to be in and around Coimbatore. Started in 2014 with a small group of mothers regularly conducting monthly meets under the name of BSIM Coimbatore. Currently, they have 5 managing trustees and 5 admins who manage the group, which has 10K plus members and conducts events on a regular basis, offering peer support on varied parenting tools like breastfeeding, baby wearing, general parenting, early childhood development, informed birthing, sustainable menstruation, and homeschooling. They are actively working towards creating awareness about breaking various myths about breastfeeding and educating mothers and fathers on the above said topics. Apart from this, they have a Facebook group for peer support and give suggestions based on WHO recommendations. They have subject matter experts on concepts like baby milestones, learning disorders, homeschooling, menstrual cups, natural birthing, modern cloth diapering, etc., so that the city's parents get the latest information on everything under the sun. That would make their lives easier, but keeping in mind sustainability and empirical evidence. One of their major activity is collecting breast milk from donors and giving them to the Coimbatore Government Hospital, and the only organized group that donates breast milk to DGH once in every month. They have been awarded the Coimbatore Citizen Award and Women Achiever Award in the team category this year for the above service. They are also very well known in the city for conducting World Breastfeeding Awareness Week every year since the year 2015. And now a short intro about the speaker, Mrs. Gota Haripriya. She's a certified family life coach and one of the founding and managing trustee of Coimbatore Parenting Network. She's a gentle parenting expert, a mother of 1, and soon to be 2. She guides young parents with gentle parenting techniques. She calls herself an advocate for young ones. I welcome her to the session. And now, may I request Dr. C.A. Vasuki, Secretary and Director, Konganadu Arts and Science College, to speak a few words, please. Thank you and good afternoon to all of you. I'm very happy to join such a network, and I'm very pleased, living in West for nearly 30 years, where such networks are very active, and also very glad that in a city like Coimbatore, people like Janani Ramakrishnan and Gota Haripriya, you girls are doing wonderful, really wonderful service. Let me first applaud you. And with that note, I'm very glad today our college Women Empowerment Cell, which is headed by Dr. Sumati, and the Innovate Club of Coimbatore, and various other participants from all over have joined this today afternoon. I know. First I thought, okay, I'm not a medical person to be true, but the other qualification what I have is I'm a mom of 2 who have breastfed both my children up to the age of 1. So I thought, okay, I am well qualified to speak about this. So with that note, I'm very glad to join this session, which the wonderful women of Coimbatore have joined, and the service that you're doing is amazing. What you're doing with giving for government hospitals, like expressing milk and giving for neonatal unit, that's really superb. And this has been, I think it's a silent revolution among the women in Coimbatore you people are doing. So with that, I'm very happy to participate in this program and speak a few words about it. At the outset, I wish you all for conducting
this essential current contest for sensitizing the young women in the importance of breastfeeding and mother's milk. For instance, I could give you a data of UK because since I lived there, my database is from UK. So, but it is very alarming in a country like what you call the most developed country. The breastfeeding number is only 34%, and it is the lowest in the world. And this is something like, when compared to other countries like Europe, which is about 71 in Norway. And I'm very glad that at least in India, after the introduction of Poshan, analysis of exclusive breastfeeding shows that in the last decade alone, the exclusive breastfeeding percentage has increased from 46% to 54.9%. So that is something, a very positive note. And I am pleased that, it is happening. And organizations like Innerwheel and people like all of you, I'm sure you're going to promote this activity. I would like to take you all back to the Vedic ages, where in Sushruta Samhita, what it describes about breastfeeding. As Sushruta Samhita describes the power of breast milk. May the 4 oceans full of milk constantly abide in both of your breasts, you blessed one, for the increase of the strength of the child. Drinking of the milk, whose sap is the sap of the immortal life divine. May your baby gain long life, as do the gods, by feeding the beverage of immortality. This is what was said during the Vedic period. This is very nice to know, because it is not something, it is a natural phenomena for a woman to be happy, to get into the motherhood, and because the only organism, the womanhood only can have the motherhood, right? Whatever revolution can happen, this cannot be changed. So I have to mention about our Prime Minister's new plan, that is Poshan Abhiyan, is a multi-ministerial convergence mission with a vision to ensure attainment of malnutrition-free India by 2022. Isn't that wonderful? It's a very good news. And the objective of Poshan Abhiyan is to reduce the stunting in the identified districts in India. And with the highest malnutrition burden, it is either due to lack of education or lack of knowledge. But you cannot say it is education, because a lot of educated women are the ones who are shunning away from breastfeeding. I'm sure you people know. So Abhiyan, this has reduced and also improved with this Anganwadi service, the quality of Anganwadi service delivery. It aims to ensure holistic development and adequate nutrition for pregnant women, mothers, and children. There is a very nice saying by Diane Weisniger, who says, bottles fill his stomach, but breastfeeding fills his soul. What a beautiful quote, and very apt for this week when we are celebrating this breastfeeding week, that is the first week of August. And as the World Health Organization, now it is recommending an exclusive breastfeeding from the day after 1 hour of the child's birth up to 6 months, which is they only advise you to wean the child after 6 months. That is very good. Actually, to be true, you don't get baby obesity. Obesity in babies are because of all this bottle and this bottle milk when it is given. There is always a misconception among parents. The fat babies are the healthy babies. This I'm giving you because yesterday, because of this topic, I spoke to my pediatric friends. They said these are some things you should insist and tell. Fat babies are not really healthy babies. Like fat babies are actually because of formula feed. You think the mother has this psychological thing. Oh, my baby is fat and has gained this much weight percentile. We compare to the West. We should have a good statistic record about the Indian children, the birth weight,
length, height, all this. We should, because most of these research results and everything from World Health Organization, whatever comes is from based upon the Western figure, where the research is done very elaborately. So this new program that has been introduced also by encouraging young moms to get into breastfeeding is really helpful. Not only that, the government of Tamil Nadu has given 1 year maternity leave for the moms. That's an added advantage, right? So women should stay in breastfeeding. And now mothers, and when you really see what are the advantages of this breastfeeding, some of the things what I think is mothers and babies form an inseparable biological and social unit. The health and nutrition of one group cannot be ignored from the other group. You see, the breastfeeding moms, they neglect themselves, not having high calcium food. So they end up having a lot of osteoporosis, very early onset of osteoporosis, and also, like, the dental, it affects their dental area. So these things are to be addressed. And with breastfeeding, actually, there are three things, like I would like to say, what all the satisfaction a child gets. Mother's milk is, I think, is a symbol of compassion. Without mother's milk, we cannot survive. So the first act as a baby together with the mother is sucking the milk from the mother, which gives the sense of closeness. And at the same time, we may not know how much love we express. And for mother's side also, unless there is no strong feeling of closeness towards her baby, her milk may not flow very steadily. See, these are all something which is proved, and, like, people have come out with so many findings, and all the young moms probably have joined here will also understand that's the truth. So mother's milk, I think, is a symbol of compassion and also human affection. See, when we think, we only are most probably talking about the benefit what the child gets. Definitely, there's a lot of benefit. This is some of my friends who are gynecologists, my doctor friends, they have told me that there is reduced risk of breast cancer as well as ovarian cancer, and it has been proved. So that's very good for the mom as well. And the myth about your body disfiguring, and that's wrong. Actually, when the child suckles, your uterus actually contracts, and this is a proven phenomena. So all this is something, the advantage for both for the mother and for the child. Let's see our food. Like today, you're talking about sustainable, how it is going to impact the environment, because that is the theme you have taken up. So let's see about it. Our food production system, our consumption patterns are very significant contributors to climate change. And you all know that either how it affects the environmental degradation. The recent COVID-19 pandemic has taught us that we are all affected with, in a coordinated societal response is required to overcome anything. As you know, the COVID, how can you overcome the COVID situation? It's not just one person or one family does it. It's the whole society has to do it. So similarly, we all can do something to reduce the carbon footprint. I think during the introduction speech, Mrs. Janani Ramakrishnan, she mentioned about eco-friendly nappies to be used rather than using all the plastics which really harm the environment. And also we should all think about reducing the carbon footprint and the ecological footprint by starting how we feed our babies and how we look after our babies. There are so many, our own Indian way of looking after, which our parents, our grandparents have done. Didn't we all emerge as healthy individuals? We did, didn't we? So we can reduce by using our own Bharatiya products, I would say, which will really help to reduce the carbon footprint. And also,
I will like to talk about a report that was being commissioned by UNICEF Baby Friendly Initiative. Estimated, this estimation, the statistics is from United Kingdom, that increasing breastfeeding would save up to 40 million pound in their national health service, apparently. So, these are similar things we can compare. The formula feed, so many things, the burdens, the children falling ill. When you see, there are 75% of the babies in neonatal care were discharged home breastfeeding, and an estimated 17 million pound could be saved by reducing the cost of treating 4 conditions alone. Generally people who are like formula fed babies, what are the conditions they are commonly come out with? One is infection of lungs, infection of guts, because if you don't clean the bottle or whatever you do feed, the gut infection is raised, and also ear infection, and necrotizing enterocolitis, which is really something that they have this diarrhea because of unclean way how the milk is processed, the water pollution, so many things. All these would result in, and also less money spent for going to your pediatricians or doctors. Isn't that sensible? This breast milk can really help us economically as well. And also, the concept of planetary health has been defined as health of human civilization and the state of natural system on which it depends. So the interconnected nature of people and planet. So we are not a different entity. We are the same matter. As they say, matter can neither be created nor destroyed. We are the same matter. There is a recycling of everything, our body, everything for that matter. The interconnection between nature, the people, the planet will give a sustainable solution that benefits both. So sustainable development meets the needs of the current generation without compromising future generation. So breastfeeding is key to all United Nations sustainable development goals. I'm sure, with reduced carbon, this is a very good topic. Our Gotha Haripriya, who's very young, dynamic lady, I can see that from her. She has selected a very beautiful topic. And to be true, today morning I was speaking about sensitizing women in gender issues. This is also, we are sensitizing young moms who are, and the future moms, which is our responsibility. And it's a very good topic. I'm sure you are going to sensitize with your beautiful talk. And let me finish by one small quote. The whole human world is born from womb of mothers. And if we cannot make the motherly act of breastfeeding free from stigma in such a world, then it is an insult to the existence of the species. This is a quote by Abid Naskar. And thank you for giving this great session. And I'm really looking forward for Gotha Hari's Priya's speech. Thank you. Gupta Haripriya ma'am, can we start the session, please? Hello. Hello. Ma'am, I think you're not audible. Hello. Ma'am, you're not audible. No, ma'am.
No, you're not audible. Ma'am, please call her and inform, ma'am. You please just make a call. Yeah, She has to unmute the mic. she has unmuted. Yeah, just a moment. She has unmuted, I think. Yeah, she has unmuted. Just a moment. I'll make a call. Hello, am I audible, ma'am? I think you're audible now. Yes, but still she has left the meeting and she's joined again. I think she's not audible again. Yeah, madam has come. Goda ma'am has come, ma'am. Yeah, but still she isn't audible, I think. Janani ma'am, Yes, sir. ma'am, I think she's using her microphones. Yeah, that's why we are not able to hear you. Your voice is not audible, ma'am. You connect உங்க செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க you change the settings to real text speaker or something. Am I audible now? Yes, ma'am, you're audible. Yeah. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay. Thank God. Okay, thank you. I'm visible. I'm audible. Everything is okay. Yes, ma'am, it's fine. So shall we start, please? Yes. Okay. Thank you. So, thank you all so much for being here. Thank you, InnoWheel South, for collaborating with Coimbatore Parenting Network. Thank you, Kongunadu College of Arts and Science, for giving us the platform to talk about breastfeeding. Okay. So, presentation, I'll just quickly go over. One second. You just need to tell me if the presentation is visible. Is it visible? Somebody? Janani, can you be coordinating with me? Yes, sure, but your presentation is not visible now, ma'am. Not visible. Okay. Yes. Let me click on share. Right. Now? Yes, ma'am. Okay. Okay. So this is the topic out of syllabus. Okay, so nama Tamil English konja kalandu pesikkalam because
we are more comfortable like that, Coimbatore Parenting Network la, so that we can connect to you more. Okay, so the topic is out of syllabus. Enada ipdi or topic abdina, the intention behind setting this title and bringing this topic to all of you is that எங்களுக்கெல்லாம் காலேஜ்ல என்னென்ன சொல்லி தரலையோ, we thought we should tell young the young people all these things. We should talk to them about this. I wouldn't say educate them. சொல்லி தர அளவுக்கு இது ஒரு கிளாஸ் இல்ல. This is just a discussion, a fun discussion about the next stage in life that you will all be taking. Okay, so என்ன படிச்சு என்ன டிகிரி வாங்கினாலும் at the end of the day most of us at least will become parents. So we thought this is a good topic to bring to all of you, because இதெல்லாம் நமக்கு முதல்லயே தெரிஞ்சிருந்தா இந்த மாதிரி சொதப்பிருக்க மாட்டோமே அப்படின்னு நாங்க ஃபீல் பண்ண விஷயம்லாம் தான் உங்களுக்கு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ எங்களோட ஒரு 10-15 வருஷத்து மிஸ்டேக்ஸ் இருந்து நாங்க கத்துக்கிட்ட விஷயம் எல்லாம் தான் we're presenting. World Breastfeeding Week. ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோம், நாட் அ லாட். மேமே நிறைய பேசிட்டாங்க, ஸோ அதை பத்தி ப்ரொபகேண்டா ஒன்றும் தேவையில்லை. பட் we'll talk a lot about other things also. Okay, so journey of Coimbatore Parenting Network. So Coimbatore Parenting Network அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's an NGO. ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஒன்றும் இல்லை, சும்மா ஒரு bunch of young mothers ஒட்டுக்கா சேர்ந்து we started this journey, and today we have around 10,000 mothers with us. It's a Facebook group. Instagramலயும் we have a presence now. So Facebook groupல எல்லாருக்கும் வர doubts, queries, discussions எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும், and we keep creating awareness about many topics. That's all we do. So ரொம்ப சின்னதா ஒரு குட்டி வாட்ஸ்அப் குரூப்பா இல்ல, actually in fact Facebook Messenger குரூப்பா ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து இன்னைக்கு it's grown so much because of the sisterhood. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டா இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட்ல it's grown so much. Okay, so that's the journey of Coimbatore Parenting Network. Breastfeeding. Okay, so இது உலக தாய்ப்பால் வாரம், World Breastfeeding Week. So என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாரும் breastfeeding பத்தி பேசணும். Okay, so அதனால we have this slide, and also very we thought that as young parents to be, நாளைக்கு all of you will be parents, mothers. So we thought ஒரு few basic information about breastfeeding மட்டும் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு தெரிஞ்சா போதும். When you get into it, அதை பத்தி you will get to know a lot more. So breastfeeding ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப மகத்தானது, blah 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 எல்லாருக்குமே தெரியும். Okay, because it is a very natural and a very organic way of feeding children. So anything nature design பண்ண obviously best ஆ தான் இருக்கும். So அதுக்கு பெருசா propagation தேவைப்படாது. So basic things that everybody should know is breastfeeding recommendation என்னன்னா, குழந்தை பிறந்து 6 மாசம், that is 180 days வரைக்கும் தாய்ப்பால் தவிர வேற எதுவுமே கொடுக்க கூடாது குழந்தைக்கு. No water, no milk, no தேன், nothing. எதுவுமே வசம்பு அரைச்சு nothing should be given to the child, not even water. Okay, only breast milk மட்டும் தான் கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு 6 மாசம். எவ்வளவு நாள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து 2 years மட்டும் கொடுக்கலாம். கண்டிப்பா மினிமம் 2 years கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க இப்போ. சோ நம்ம எல்லாம் வளர்ந்த ஜெனரேஷன்ல 8 மாசம் 9 மாசம் கொடுத்ததே பெருசா பேசிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்ப இருக்கிற அப்டேட்டட் கைட்லைன்ஸ் என்னன்னா, மினிமம் 2 years எல்லா குழந்தைங்களும் தாய்ப்பால் குடிக்கணும். ஓகே, 6 months வெறும் தாய்ப்பால், 6 monthsக்கு அப்புறம் மித்த ஆகாரங்கள்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம். கூடவே சைட்லயே தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் till they are 2 years. எப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னா, whenever the child decides, எப்போ அந்த குழந்தையா வந்து போதும்னு சொல்றாங்களோ அது மட்டும் கொடுக்கலாம். ஸோ நம்ம குரூப்ல வந்து எல்லாருமே மேக்சிமம் சைல்டு டிசைட் பண்ணதான். அவங்க எப்ப டிசைட் பண்றாங்க, 4 வயசு 5 வயசு 6 வயசு மட்டும் ஃபீட் பண்ண மதர்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு பார்த்து கேட்கறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம், 6 வயசு குழந்தை வந்து தாய்ப்பால் குடிச்சுதா அப்படின்னா கண்டிப்பா குடிச்சாங்க. போன ஜெனரேஷன் நம்ம குடிக்கல, நம்மளுக்கு மினத்த ஜெனரேஷன் குடிக்கல. ஆனா உங்க வீட்டுல ரொம்ப வயசானவங்க பாட்டி யாராவது இருந்தாங்கன்னா நீங்க கேட்டு பார்க்கலாம், நீங்க எவ்வளவு நாள் தாய்ப்பால் கொடுத்தீங்க. அவங்க அசால்ட்டா 5 வருஷம் கொடுத்தேன், 6 வருஷம் கொடுத்தேன், ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு நின்றுட்டு குடிப்பாங்க, இப்படி எல்லாம் தான் கதைகள் இருந்தது. ஸோ சம்ஹவ் இந்த 2 ஜெனரேஷனா தான் வந்து சேஞ்ச் வந்திருக்கு. என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, மாஸ் மீடியா வந்துருச்சு, டிவி வந்துருச்சு, ரேடியோ வந்துருச்சு. அப்படிங்கும் போது ஃபார்முலா கம்பெனிஸ் வந்து உள்ள வந்துட்டாங்க. ஸோ நிறைய மார்க்கெட்டிங் பண்ணிருக்காங்க. தட் ஃபார்முலா ரொம்ப நல்லது, ஃபார்முலா கொடுத்தா குழந்தை புட்டுன்னு புஷ்டியா இருக்கும், ஹெல்த்தியா இருக்கும், தாய்ப்பால்ல ஒண்ணும் இல்லை, வெறும் தண்ணி தான், அது குடிச்சா அவங்க குழந்தைக்கு பத்தாது,
அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராபகேஷன் நடந்துருச்சு. ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸும் அவங்களோட பேரண்ட்ஸும் they fell prey to that. So இப்போ வந்து it becomes our responsibility to put out the right information about breastfeeding. இல்லாட்டி breastfeeding வீக்னு ஒன்று தேவையப்படாது. ஏன்னா வேற எந்த உயிரினமும் வந்து தாய் அவங்களோட பாலுக்காக எந்த உயிரினமும் போராடினதில்ல, பேசினதில்ல. கரெக்டா? எப்பாவது மாடு வந்து மாட்டுப்பால் நல்லது நல்லது நல்லதுன்னு சொல்லி கண்ணுக்குட்டி கொடுத்து பார்த்திருக்கீங்களா? ஓகே, சோ இது வந்து ஹியூமன்ஸ் தான் நடக்கும். ஏன்னா அந்த பக்கம் ப்ராபகேஷன் நிறைய நடந்ததுனால நம்ம இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பத்தி இது. சம் மோர் ஃபியூ திங்ஸ் தட் யூ ஷுட் நோ ஆஸ் யங் விமன் என்னன்னா, இன்ஃபென்ட் ஸ்டமக் சைஸ். ஸோ ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து வயிறு வந்து ஒரு செர்ரி பழம் சைஸ் தான் இருக்கு. ஒரு 1 மந்த்துக்கு தான் ஒரு சைஸ் ஆஃப் த எக்காவே ஆகுது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் சோ ஸ்மால். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து இவ்வளோண்டு பால் எவ்வளவு அந்த குழந்தை குடிக்குமோ அவ்வளவுதான் குடிக்க முடியும். பட் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, பால் பத்தல ஃபார்முலா கொடுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆக்சுவலா இதுதான் உண்மை. வயிறே இவ்வளோண்டு தான். சோ அந்த குழந்தைக்கு இவ்வளவுதான் பால் தேவைப்படும். அவ்வளவுதான் நம்மளோட மார்பகமும் சுரக்கும். அவ்வளவுதான் நம்ம பிரெஸ்டும் செக்ரீட் பண்ணும். சோ நீங்க பம்ப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலும் இவ்வளவு பால் தான் வரும். ஓகே, அப்படியே இப்படி பயங்கரமா பாட்டில் கணக்குல வரும்னா அது கண்டிப்பா 1 மாசத்துக்கு மேல ஆகும். சோ இது ரொம்ப பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் which every young women or a man should know about parenting. Okay, next, formula milk. Okay, so formula milk-க்கும் breast milk-க்கும் எப்பவுமே சண்டை இருக்கும். formula betterன்னு சொல்லி ரொம்ப ப்ராபகேஷன் நடந்திருக்கும். சோ இந்த டேபுலர் காலம் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது முக்கியம் இல்ல. பட் just looking at it you can see that breast milk-க்கு ஒரு 5 காலம் போட்டு எழுதிருக்காங்க, இதெல்லாம் நல்லது இருக்கு breast milk-லன்னு. formula milk முக்கிய ஒரு காலம் கூட ஃபில் பண்ண முடியல. so this is to create awareness that breast milk is much healthier and better than formula milk or butti pal or pal powder or whatever you call it. So formula milk na enna, formula milk na enna, bottle la kalaki kodupangala, Cerelac, Farex, whatever, pal powder eppadi venalum adha koopidலாம். So that is formula milk. And breast milk ingradhu vandu directly from the breast, manufactured, customized for our own baby. So இதுதான் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். ஸோ this is another slide that you all should know. ஏன்னா யாரும் வந்து நம்மளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடக்கூடாது இல்ல, திஸ் இஸ் பெட்டர், இது குளிச்சிங்கன்னா குழந்தை புட்டுன்னு இருக்கும், நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ யூ ஷுட் ஆல் பி ஏபிள் டு ஸ்ட்ராங்லி சே, அப்படியா என்ன நல்லது இருக்கு காமிங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபார்முலா டப்பாவை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யங் கேர்ள்ஸ் டு நோ. நெக்ஸ்ட், ஸ்கின் டு ஸ்கின். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் யங் பேரண்ட்ஸ் டு நோ. இது பத்தி நிறைய பேசுறது இல்ல. என்னன்னா, குழந்தையோட ஸ்கின்னும் அம்மாவோட ஸ்கின்னும் தொட்டு இருக்கும்போது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. தட்ஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் அ மதர் சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. a lot of data sent from the baby to the mother. அந்த குழந்தைக்கு உடம்புக்குள்ள என்னென்ன நடக்குதோ. Can we have the mic on mute, Janani? Yes ma'am, please, just a moment. ஓகே, ஸோ ஒரு தாயும் குழந்தையும் தோளோட தோல் ஒட்டி இருக்கும்போது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஃப்ரம் த பேபி டு த மதர் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த சைல்ட் பாடிங்கிறது வந்து அம்மாவோட பாடிக்கு டைரக்டா இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் லைக் கனெக்டிங் அ பென் டிரைவ் டு அ சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பூரா இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அந்த தாய் நெக்ஸ்ட் ஃபீட்ல அவங்க சுரக்கிற தாய்ப்பால் வந்து அந்த குழந்தைக்கு என்ன அப்ப தேவையோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி சுரக்கும். தட் இஸ் த மிரக்குலஸ் அண்ட் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃபன் ஃபேக்ட் அபவுட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்னு சொல்லணும். வேற எந்த உயிரினத்துக்கு இவ்வளவு அறிவு இருக்கும்னு சொல்லுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கின் டு ஸ்கின் வைக்கும் போதே இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுது. ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு we encourage them to do skin to skin. டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் ஆகும். 8,000 of benefits are there for skin to skin. Okay, but it's important for you to know that this இப்படி ஒண்ணு இருக்கு, இதை நம்ம பண்ண முடியும், இது பண்ணுனா குழந்தைக்கும் அம்மாக்கும் ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறது வந்து we don't realize. ஒரு 9-10 மாசம் வந்து அந்த குழந்தை வந்து நம்ம கருவுல இருக்கு. இட்ஸ் இன்சைட் த womb, வெரி சேஃப், வார்ம். எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சுக்கோங்க. வெளியே எடுத்துட்டு வந்த உடனேயே நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு என்வாயன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தைக்கு. பயங்கர சத்தம், பயங்கர வெளிச்சம்,
பயங்கர ரஃப்பான சர்ஃபேஸ்ல வைக்கிறோம், அவங்கள பயங்கரமா துணி போட்டு மூடிடுறோம், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் தட் வி டூ. பட் ஸ்கின் டு ஸ்கின் பண்ணும்போது தே ஃபீல் வெரி க்ளோஸ் டு த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே ஹேட் இன் த வூம். கருவில் இருக்கும்போது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததோ அது அவங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் another reason why we promote skin to skin a lot. Okay, so breast milk donation. So இது பத்தி ஏற்கனவே இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்னாங்க, but I'll just give you a small small tidbit about this. So breast milk donation னா இதுக்கு உயிர் துளின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் இந்த டிரைவுக்கு. breast milk donation என்ன அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல, ரத்த தானம் மாதிரியே தான் தாய்ப்பால் தானம். ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற மதர்ஸ், தாய்ப்பால் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற மதர்ஸ் அவங்க குழந்தைக்கு கொடுத்தது போக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு கொண்டு போய் நம்ம கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்க கொண்டு போய் பீடியாட்ரிக் வார்ட்ல கொடுத்தா அவங்க வந்து அதை பாஸ்டரைஸ் பண்ணி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி தே ஃபீட் யங் சில்ட்ரன். ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, இல்ல அவங்க அம்மா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, இல்ல அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஆதரவற்ற குழந்தைகள், அங்க வந்து தாய்ப்பால் இல்லாம இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் கொடுக்குறாங்க பவுடர் பாலுக்கு முன்னாடி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் தட் வி ஆர் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் ஹம்பிள் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் பேரண்டிங் நெட்வொர்க் டு டூ. எவ்வளவு மதர்ஸ் வந்து என் குழந்தைக்கு இருக்கிறது போக நான் இன்னொரு குழந்தைக்கும் கொடுக்குறேன். ஸோ எத்தனையோ குழந்தைங்களுக்கு அம்மாவா நிறைய பேர் நம்ம ஊர்ல இருக்காங்க, சத்தமே இல்லாம எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம they are donating breast milk. Right, nursing in public. Okay, so இது என்ன, இந்த ஆக்சுவலி இந்த பிக்சர் வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆச்சு. ஐ டோன்ட் நோ நீங்க அது கவனிச்சீங்களா என்னன்னு தெரியல, பிகாஸ் இது உங்க ஏஜுக்கு தாண்டி உங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டுக்கு தாண்டி இருந்ததுனால. பட் in Coimbatore Parenting Network we are very serious about nursing in public. So எவ்வளவு பேர், எவ்வளவு யங் மதர்ஸ் இங்க வந்து we have talked about or seen, வேற யாராவது தாய்ப்பால் கொடுத்து நம்ம எவ்வளவு பேர் இங்க பார்த்திருக்கோம். not many of us have seen, I think. Okay, so that's something that we want to take out of our culture. ஐயோ breast feeding அது பண்ணக்கூடாது, பார்க்க கூடாது. ஸோ பிரெஸ்ட்ங்கிற வார்த்தையே வந்து ரொம்ப செக்ஷுவலைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ பிரெஸ்ட்ங்கிறத வச்சு a lot of sexual products are being sold today. So sexual organ மாத்திட்டாங்க. Okay, by the society it's been made into a sexual organ. So பிரெஸ்ட்ங்கிற வார்த்தையை சொல்றதுக்கே நிறைய பேர் கூச்சப்படுறோம், சங்கடப்படுறோம், மார்புன்னு சொல்றதுக்கே சங்கடப்படுறோம். சோ அது கூட அசோசியேட் ஆயிருக்கிற பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கிற ஆக்ஷனையும் நம்ம அசிங்கமா நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும். சோ வெளியே யாரும் பார்க்க கூடாது, யாருக்கும் தெரியாம பண்ணுவோம், ஐயோ என் குழந்தை வெளியே போய் கேட்டுருச்சுன்னா நான் என்ன பண்றது, 2 வயசு மூட்டெல்லாம் எப்படி கொடுக்க முடியும், வெளியவே கூட்டிட்டு போகாம இருக்க முடியுமா? சோ இந்த மாதிரி பிராக்டிக்கலான எக்ஸாம்பிள் டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் தாண்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் we have to normalize this. நம்ம ஒரு 10 பேர் கொடுக்கறத பார்த்தோம்னா தான் நம்மளுக்கே தோணும். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா நான் அந்த மாதிரிதான் இருந்தேன். நான் I became a mother. வெளியே போய் எடுத்துட்டு போகணுமா, ஐயோ அம்மா பாட்டி எல்லாம் வெளியே கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாரும் முன்னாடி கேட்டா அசிங்கமா போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரிதான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் அது இந்த கோயம்புத்தூர் பேரண்டிங் நெட்வொர்க்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு சீனியரா இருக்கிற மதர்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு அசால்ட்டா அவ்வளவு கெத்தா பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்றது பார்க்கும்போது எனக்கும் ஒரு மாதிரி தைரியம் வந்தது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஐடியா தட் ஒரு குரூப்ல ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ற மதர்ஸ் கூட நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுக்கும் வந்து we will get a lot of encouragement. ஸோ இந்த பாகுபலி படம் வந்தப்பெல்லாம் பயங்கர இதா இருந்தது. ரம்யா கிருஷ்ணன் வந்து நட்டு தர்பார்ல உட்கார்ந்து கெத்தா 2 குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கெல்லாம் இங்க பயங்கரமா அதை வச்சு பயங்கரமா ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, so it's very important for young mothers, young girls like you all to know about things like this. ஏன் வந்து இதெல்லாம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சா என்ன அப்படின்னா, குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கே டைம் சரியா போயிடும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு மைண்டே நம்மளுக்கு வேலை செய்யாது. ஸோ இப்ப இருந்தே நாங்க சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா somewhere it will be stored in some part of you. Another reason for preferring to talk to college girls is என்னன்னா, கண்டிப்பா நீங்க யாருக்காவது சித்தியாவோ அத்தையாவோ ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல உங்க வீட்டுல யாரோ ஏதோ ஒரு குழந்தை கூட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஃபார் மெஜாரிட்டி ஆஃப் யூ. அண்ட் உங்களோட வாய்ஸ் வந்து அந்த வீட்டுல பெரிய இன்ஃபுளுன்ஷியல் வாய்ஸா இருக்கலாம். லைக் நீங்க சொன்னா கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்துக்கலாம். எங்க காலேஜ்ல ஒருத்தவங்க வந்து இப்படி பேசினாங்க, அதுல நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அக்கா நீயும் அதை பாரு, சித்தி நீங்களும் அதை பாருங்க. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க யாருக்காவது நம்ம நிறைய போய் சொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும். ஃபார் யங் கேர்ள்ஸ்
Okay, and also another huge reason why we from Coimbatore Parenting Network எங்களுக்கு இந்த young generation கூட பேசுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா, you are all very open. Rather than talking to a mother, a pregnant mother, about so many issues about breastfeeding, we find it easier to talk to you all. உங்க கூட எல்லாம் பேசுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது எங்களுக்கு. ஏன்னா you're all open. எதுவுமே உங்களுக்கு சொசைட்டி வந்து இன்னும் எதுவுமே நான் சொல்லி தரல. சோ ஏதாவது தப்பா நீங்க தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க அதை அழிச்சு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எழுதணும், எல்லா கோட்டையும் அழி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எழுதணுங்கும் போது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். But when you are all fresh, we thought we should give you the right kind of information. So that is another reason why we prefer coming to college. Okay, next, natural birthing. Okay, so அந்த போட்டோல நீங்க பாக்குறீங்க, there is the husband, there is the wife and there is the child. இன்னைக்கு இப்படியா நடக்குது நம்ம ஊர்ல குழந்தை பிறக்கிற விஷயம். ஓகே, ஏன் குழந்தை பிறக்கிறத பத்தி உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னா, பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் எல்லாம் நல்லா நடக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்த்திங் நல்லா நடக்கணும். ஓகே, பர்த்திங் நல்லா நடக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கல்யாணம் முதல்ல நல்லா இருக்கணும். we should be in a good marriage. so மேரேஜ் நல்லா குட்டா இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி தெரியணும். சோ நாங்க அப்படியே பின்னோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்க்கு அப்புறம் பர்த்திங்க்கு அப்புறம் we will touch upon other topics in relationship. ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன, ஹெல்த்தியான கல்யாணம்னா என்ன, ஏன் நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணத்துல இவ்வளவு பிரச்சனை வருது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் will come in பின்னாடி. ஓகே, so we think that is really more important. so நான் breast feeding பண்ணுங்கன்னு பேசிட்டு போயிட்டேன்னா there is no point. ஏன்னா நாளைக்கு உங்களால அது பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிறத நிர்ணயிக்கிற பல விஷயங்கள் இருக்கு. நீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஹஸ்பண்ட் சூஸ் பண்றீங்க, எப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலிக்கு நீங்க போய் இருக்கீங்க, உங்களோட மைண்ட் செட் என்ன, நீங்க எப்படி குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கு முடிவு பண்றீங்க, இந்த மாதிரி. so this natural birthing அப்படிங்கிறது வந்து it is not normal birthing. okay, so இது பாத்தீங்கன்னா you'll know there are three divisions in birthing. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நார்மல் டெலிவரி, சி செக்ஷன் டெலிவரி, நேச்சுரல் பர்த். ஓகே, சோ நார்மல் டெலிவரினா இப்ப நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து வெஜைனா வழியா குழந்தை பிறக்கிறது வந்து நார்மல் டெலிவரி. சோ எவ்வளவு பேத்துக்கு இங்க தெரியும்னு எனக்கு தெரியல, குழந்தை வந்து எந்த ஆர்கன் வழியா வெளியே வருது அப்படிங்கிறது. because that is the level of biology classes that we have attended and the level of sex education that we have. okay, so normal deliveryங்கிறது வந்து வெஜைனா வழியா குழந்தை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறக்கிறது. ஓகே, வித் லாட் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன். ஹாஸ்பிட்டல் போனா தெரியும் சீரியஸா என்ன பண்றாங்கன்னு. அடுத்தது சி செக்ஷன் டெலிவரி. ஸோ நார்மல்ல குழந்தை பிறக்க முடியல அப்படின்னா அப்டமனுக்கு கீழே வந்து ஒரு கட் பண்ணி ஒரு சர்ஜரி பண்ணி குழந்தைய வெளியெடுப்பாங்க. திஸ் இஸ் சி செக்ஷன் டெலிவரி. நேச்சுரல் பர்த்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது ரெண்டுமே இல்லை. நேச்சுரல் பர்த்ங்கிறது வந்து குழந்தை வந்து தானாவே எந்த விதமான மனித இன்டரப்ஷன் இல்லாம குழந்தையே தானா பிறக்கிறது. வெஜைனா வழியா தான் வருவாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் த சேம் அஸ் நார்மல் டெலிவரி. ஓகே, சோ குழந்தை எப்ப வரணும்னு சூஸ் பண்ணுவாங்க. தே வில் நாட் பி இண்டக்ஷன், தே வில் நாட் பி எபிசியோட்டமி, தே வில் நாட் பி எபிடியூரல். இதெல்லாம் வேர்ட்ஸும் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் உங்களுக்கு அந்த ஏஜ் வரும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ டோல்ட் யூ டுடே. இது ஜஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி 3 விஷயம் இருக்குன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும். ஓகே, சோ இதோ டீடைல்டா உங்களுக்கு தெரிய வைக்கணுங்கிறது இஸ் நாட் மை இன்டென்ஷன், பிகாஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஃபார் யூ. பட் இப்படி ஒன்னு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அந்த டைம் வரும்போது அன்னைக்கு ஒரு அக்கா சொன்னாங்கல்ல, நம்ம போய் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற தாட்டாவது உங்களுக்கு வரும். ஓகே, சோ இந்த நார்மல் டெலிவரி அண்ட் நேச்சுரல் பர்த்திங் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, மிட்வைஃப் அண்ட் ஒப்ஸ்டெட்ரிஷியன். ஓகே, 2 பேர் இருக்காங்க, இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். மிட்வைஃப்ங்கிறவங்க வந்து she is somebody who is not a doctor, who is not an MBBS doctor, but who is a certified nurse midwife. ஒரு நர்ஸே வந்து பிரசவம் பாக்குறவங்க. பேசிக்கா சொல்ல போனோம்னா ஒரு 2-3 ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடி மருத்துவச்சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாத்தோட ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ்ல இருந்திருப்பாங்க. நம்மளோட தாத்தா அவங்க எல்லாம் வந்து வீட்லயே பிறந்திருப்பாங்க. ஒரு மருத்துவச்சி வருவாங்க. சோ சுத்தி இருக்கிறவங்க நேபர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து வீட்லயே தான் குழந்தை பிறக்கும். சோ அதுதான் இப்ப இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா மிட்வைஃப். அண்ட் ஆப்ஸ்டெட்ரிஷியன் அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம பாக்குறது கைனகாலஜிஸ்ட், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பேரு ஆப்ஸ்டெட்ரிஷியன். ஓகே, சோ என்ன எதுக்காக இதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா, பர்த்திங் குழந்தை பிறக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு வியாதி கிடையாது. ஓகே, இட்ஸ் a very natural process. நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா தானே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்.
நல்லா இருக்க உடம்புக்கு வந்து எதுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணுங்கிறது தான் கேள்வி. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், எங்க போகணும், வேற என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு? கரெக்டா? ஹாஸ்பிட்டல் போனா அங்க ட்ரீட்மெண்ட் தான் பார்ப்பாங்க. பிரசவங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. பிரசவங்கிறது வந்து ஒரு நார்மலான நேச்சுரலான ஒரு ப்ராசஸ். சோ அதுக்கு எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. சோ இதை பத்தி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இன்னும் நிறைய யூ கேன் டூ யுவர் ரீடிங். ஓகே, சரி. சோ இந்த கோட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, we are the only species that can doubt its capacity to give birth. வேற எந்த ஒரு உயிரினமும் வந்து அதோட நம்மளால குழந்தை பெற்றுக்க முடியுமா, ஐயோ பயமா இருக்கே, ரொம்ப வலிக்குமா, எப்படி தாங்க போறோம், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு உயிரினமும் இந்த அளவுக்கு யோசிக்காது எக்ஸப்ட் ஹியூமன் பீங்ஸ். ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரியான கதைகள் கேட்டு வளர்ந்துருக்கோம். எதுவுமே வந்து ஒரு மாதிரி எனக்கு ஈஸியா இருந்தது, நான் நல்லா பண்ணேன், எனக்கு வந்து ரொம்ப பிளஷரபிளா இருந்தது மை பர்த்திங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு யாருமே நம்ம கிட்ட சொன்னது இல்லை. இந்த படத்துல சினிமால காட்டுறதெல்லாம் வந்து அந்த பொம்பளை படுத்துட்டு கத்துறது, லேடிஸ் வந்து அப்படி ஊர்னு 4 கத்து கத்துவாங்க, அப்புறம் குழந்தை பிறந்துரும், அப்படிப்பட்ட காட்சிகள் பார்த்துதான் நம்மளும் வளர்ந்துருக்கோம். அப்படிப்பட்ட கதைகள் தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம். நம்ம எவ்வளவு பேருக்கு வந்து அந்த சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஒரு நிஜமான ஒரு பர்த் பாக்குறதுக்கு. பட் ஒரு 3-4 ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லா குழந்தைங்களும் பார்த்திருப்பாங்க. ஏன்னா வீட்டுல தானே நடக்கும். ஸோ கண்டிப்பா அவங்க பார்த்திருப்பாங்க. காலையில இருந்து அவங்க அந்த 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 லேடி வந்து காலையில இருந்து வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, வயல்ல இருப்பாங்க, வலியோடய அவங்க பாட்டுக்கு செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. வலினா அப்படி பயங்கர வலிக்காது, பட் டாலரபிள் பெயினோட செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் ஃபைனலி கொஞ்சம் few hoursல they will give birth. So they will be part of the full process. அதுதான் சொல்றேன். இந்த காலத்துல நம்மளுக்கு அந்த ஒரு குடிப்பினை கிடையாது. தப்பான கதைகள் கேட்டு தப்பான ஐடியா வச்சு நம்ம பர்த்திங் பாக்குறோம், பிரசவத்தை பாக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் இஸ் த பாயிண்ட். ஓகே, சோ இந்த பிக்சர்ல எல்லாம் என்ன காமனா இருக்கு? யூ கேன் யூஸ் த chat window to reply to me. Okay, so what is common in the pictures that I just showed you? Presentation தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். I hope the presentation is seen. Natural birth. Okay, Vikashni, வேற என்ன? What else is seen? That's also a right answer. Okay, super. Birthing happens on its own without anybody by the side. Okay, Divya, thank you. Natural birth. Okay. PPT is not visible. Okay. Now? Okay, I have to switch screens to see your answers. That's why. But this is the picture. I want you all to see the picture and then give me answers. I'm going to shift to see your answers, okay? Okay. Okay, so now give me your answer. What is common in all the pictures? In the 4 pictures that you see, the position. Okay. Janani, you're doing Kallatam, Janani. It's for young girls. நீங்க பதில் சொல்றீங்க. Position, standing. Yes, absolutely. Thank you so much. So அதுதான் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஓகே, ஸோ இதுல எல்லா அனிமல்ஸும் நின்னுட்டு தான் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குது. எல்லா மேமல்ஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் மேமல்ஸ். நம்மளும் மேமல் தானே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் மேமல்ஸ் அண்ட் ஆல் மேமல்ஸ் ஆர் கிவிங் பர்த் இன் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன். ஓகே, இது வந்து மேமல்ஸ்க்குன்னு உண்டான பொசிஷன். பட் ஆக்சுவலி இப்ப நம்ம ஊர்ல என்ன நடக்குது, இதுதான் நடக்குது. அப்புறம் எப்படி நார்மல் டெலிவரி நடக்கும்? சிசேரியன் தான் நடக்கும். பொசிஷனே தப்பா வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோமே. இந்த பிக்சர்ல யானையை பாத்தீங்களா? ஏதாவது ஒரு யானை இப்படி யானை குழந்தை பிறந்து நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? ஓகே, பட் ஆனா ஹியூமன் பீங்ஸ் மட்டும் இப்படிதான் பண்ணணும். அதுவும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான கல்ச்சர் எல்லாம் வந்தது. வீட்டுல இருக்கும்போது ஆக்சுவலி கயிறு கட்டிருப்பாங்க மேல இருந்து. the woman has to squat. இந்தியன் டாய்லெட்ல ஸ்குவாட் பண்ற பொசிஷன் தான் மோஸ்ட் விமென் ப்ரிஃபர். இப்படிதான் குழந்தை பெத்துக்கணுங்கிறது கிடையாது, பட் நேச்சுரலாவே ஆட்டோமேட்டிக்காவே அந்த பொசிஷனுக்கு நம்ம பாடி எடுத்துட்டு போயிரும் சொல்றாங்க. சோ இது ரொம்ப அன்நேச்சுரலான பொசிஷன், இப்படி படுத்துட்டு குழந்தை பெற்றுக்கிறதுங்கிறது. அதெல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்கு. See, what I would like to say is that we are not against hospital birthing. Okay, hospital birthing la engalukku endha prachaniyum illa, but we want young women to know that there are other options also.
சோ இருக்கிறதே 2 ஆப்ஷன் தான், ஒரே ஆப்ஷன் தான், ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சுக்க கூடாது. அதையும் தாண்டி பல விஷயங்கள் இந்த நாட்டுல நடந்துட்டு இருக்குது, அப்டேட்டடா இருக்குது அப்படிங்கறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் we are putting out this information because we didn't know, nobody told us. Okay, so we thought somebody should tell young children, young girls about all these things. So அடுத்துட்டு பர்த் பண்றதை தவிர இவ்ளோ பொசிஷன்ஸ் இருக்கு பர்த்திங்ல. ஓகே, சோ இது நம்மளுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு தெரியுங்கிறது தெரியாது. நாட் மெனி பீப்புள் ஃபாலோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இதை அலோவ் பண்றாங்க. ஓகே, சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பிரெக்னென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் யூ ஷுட் ஆல் அட்டெண்ட் சைல்ட் பர்த் கிளாஸஸ், பர்த் எஜுகேஷன் கிளாஸஸ்ன்னு நிறைய நடக்குது. சோ அதெல்லாம் நீங்க போகணும், அட்டென்ட் பண்ணணும். சோ டெலிவரிங்கிறது ஒரு நார்மல் நேச்சுரல் பினாமினன் தானே, அதுக்கு எதுக்கு கிளாஸ்? பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கிறது நார்மலான ஒரு விஷயம் தானே, அதுக்கு எதுக்கு கிளாஸ் அப்படின்லாம் கேட்டா அதுக்கு எதுக்கு அவேர்னஸ் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றதுன்னா, நார்மலா தான் இருந்தது, நேச்சுரலா தான் இருந்தது. பட் ஆனா போக போக ஜெனரேஷன் தாண்ட நம்மளுக்கு நிறைய மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன், தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் மைண்ட்ல ஏத்திட்டாங்களே. சோ அதையும் எல்லாம் தாண்டி ஒரு பெண் should be confident enough to trust her own body. அதுக்காக தான் கிளாஸ். உங்களுக்கே தெரியுங்க, எல்லாம் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்குங்க, உள்ள பக்ஷி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் we are trying to make people attend birth education classes. Okay, so பர்த்துக்குன்னு கிளாஸ் இருக்கு, அது அட்டென்ட் பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சா மட்டும் போதும். ஓகே, அந்த டைம் வரும்போது you will get in touch with somebody will come and tell you இந்த கிளாஸ் போங்க, அந்த கிளாஸ் போங்க, நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, சோ இப்ப சைனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சி செக்ஷன் ரேட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. எதனால அப்படின்னு பார்க்கும்போது, பிகாஸ் அவங்க நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் பர்த்திங்கை விட மிட்வைஃபரி மாடல் ஆஃப் கேர், அந்த பழைய காலத்துல எந்த இன்டர்வென்ஷனும் இல்லாம தானா குழந்தை பிறக்க விடுறாங்க. சோ அதனாலதான் சி செக்ஷன் ரேட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. சோ ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட போகாம ஒரு மிட்வைஃப் கிட்ட போகும்போது நம்மளோட சி செக்ஷன் ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So gynecologists, obstetricians எல்லாம் they are trained to do surgeries. Okay, so sir எதா பிரச்சனைனா தான் they are trained to do. So அவங்க கிட்ட if we go for saying normal delivery வேணும் அப்படின்னா பண்ணி தருவாங்க. but they are trained to look at the risk factors of everything. Okay, அவங்க ட்ரைனிங் அப்படி, அவங்க படிச்ச MBBS டிகிரி அப்படி. Okay, so this is what we want to say. and Indiaல இப்போதைக்கு there are 2 birth centers which follow midwifery model of care. ஒன்னு கொச்சின்ல இருக்கு, ஒன்னு ஹைதராபாத்ல இருக்கு. சோ இப்போதைக்கு 2 தான் இருக்காங்க. இனி மேபி நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் குழந்தை பிறக்கும் போது we are hoping that there will be many more centers like this which you can go to. Okay, so இத பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறதுக்கு தான் we do one big event on Mother's Day. வருஷம் we do, it's called Heart in the Tummy. Okay, so CPN ல இருந்து we keep calling, அந்த வருஷம் பிரெக்னெண்டா இருக்கிறாங்களா இல்ல பிரெக்னென்ட் ஆக போற அவங்க எல்லா மதர்ஸும் கூப்பிட்டு we get them together and we talk to them. Experts from the whole world will come and talk to them about birthing, natural birthing, breastfeeding, so many things. Okay, so வேற என்ன பண்றோம் CPN ல அப்படின்னா, postpartum depression ஒன்னு இருக்கு. என்னன்னா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் there is a lot of hormonal changes happening in the women's body. So ரொம்ப கோவம், ரொம்ப துக்கம், ரொம்ப சோகம், so many things a mother will go through emotionally. physically நிறைய பேசுறோம் பண்றோம், but emotional health of the young mother நம்ம பேசுறது இல்ல. so அதுக்கு ஒரு very good circle we have, it's called வாங்க புலம்பலாம் வாங்க பழகலாம் அப்படின்னு சொல்லி. so we call young mothers to come and share whatever they want to share. no agenda, அப்படி ஒரு மீட்டிங் இருக்கும். and breastfeeding week வருஷம் பயங்கரமா பண்ணுவோம். and baby wearing dance ஒன்னு பண்றோம். And then we have a lot of young mothers who are into business, mom and entrepreneurs. So mothers ஆவும் இருப்பாங்க, businessம் பார்த்துக்குவாங்க. So அவங்களுக்கெல்லாம் we give a platform. and உயிர் துளி is the breast milk donation. Okay, so there is another thing about parenting that you should all know. It's called baby led weaning. Okay, baby led weaning ஃபேன்சியான பேரா இருக்கு. so அதை கண்டு பயந்துக்காதீங்க. என்ன விஷயம் அப்படின்னா, 6 மாசத்துல இருந்து குழந்தை அவங்களாவே எடுத்து சாப்பிட முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஐடியா தான் பேபி லெட் வீனிங். சோ நம்ம எல்லாம் என்ன பார்த்திருப்போம், குழந்தைக்கு 6 மாசம் ஆனோடனே கூழ் காய்ச்சி, ராகி கூழ் காய்ச்சி, ஸ்பூன் போட்டு அந்த குழந்தை காலில் படுக்க வச்சு அப்படியே கபன்னு ஊட்டுறதா நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஏன்னா கூழ் குடிச்சதானே குழந்தை புட்டுன்னு வளரும், தாய்ப்பால்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றவாங்க. பட் there is another alternative way. வேற சுத்தமா மாத்தி யோசிக்கிற இன்னொரு வழி என்னன்னா, அந்த குழந்தையாவே 6 மாசத்துல இருந்து எடுத்து சாப்பிட முடியும்.
ஏன்னா அப்பவே அவங்களுக்கு அந்த அறிவு வந்துடும், கையும் வாயும் நல்லா கோஆர்டினேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ 6 monthsல இருந்தே ஒரு குழந்தை தானாவே எடுத்து சாப்பிட முடியும். ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்படிதான் இருக்கும், பயங்கர கியூட்டா இருக்கும், புட்டு புட்டுன்னு இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஸ்வாதி ஜெகதீஷ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஃபவுண்டிங் மெம்பர், அவங்களோட குட்டியோட போட்டோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேபி வேரிங். ஓகே, ஸோ பேபி வேரிங்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. இது வந்து இந்த டீ எஸ்டேட்ல ஊட்டியில அவங்களெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அப்புறம் இந்த கொரத்திங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க குழந்தை இப்படிதான் தூக்கிட்டு போவாங்க எங்க போறதா இருந்தாலும். அதே ஐடியா தான், அதுக்கு வந்து ஃபேன்சியா ஒரு பேர் வச்சு பேபி வேரிங் வச்சு அதுக்கு தனியா நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லைக் அந்த பேக் மாதிரி எல்லாம் வாங்கி நிறைய பேரண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இப்ப இருக்கிற நியூக்ளியர் செட்டப்ல இது ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியன்டா இருக்கு ஃபார் யங் மதர்ஸ். ஸோ குழந்தை அழுதுட்டே இருக்காங்க, தூக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்றாங்க, அப்புறம் கை ரெண்டும் அவங்கள தூக்கணுமே, எப்படி வீட்டு வேலை செய்யறது அப்படிங்கும் போது ஓகே நான் தூக்கிட்டே வேலையும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு ஐடியா பேபி வேரிங். அண்ட் முதலே டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல ஸ்கின் டு ஸ்கின், அதுவும் நிறைய கிடைக்கும் இந்த பேபி வேரிங் பண்ணும்போது. அண்ட் அதர் அட்வான்டேஜஸ், டேடிஸும் தூக்கலாம், மம்மிஸும் தூக்கலாம். ஸோ நோ பாரபட்சம். ஸோ அதனால எங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு நாங்க நிறைய இவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். குழந்தைங்களையும் எடுத்துட்டு யூனோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் அப்போ வி கேரி சில்ட்ரன், வி டேக் தம் அவுட் அண்ட் டூ திங்ஸ். நெக்ஸ்ட் கிளாத் டைப்பர்ஸ். ஓகே, இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, கிளாத் டைப்பர்னா என்னன்னா டைப்பரே தான், சுசு வெளியே வராது, திருப்பி திருப்பியும் ரீயூஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் தி ஒன்லி திங். கிளாத் டைப்பர்ஸ், மாடர்ன் கிளாத் டைப்பர்ஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய சுசு தாங்கும், டைப்பரே தான், நம்ம பேம்பர்ஸே தான். பட் தி திங் இஸ் துவைச்சு துவைச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எதுக்கு அது அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, பாத்தீங்களா இந்த லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு குழந்தை வளர்றதுக்குள்ள இவ்வளோ டைப்பர் யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஒரு டைப்பர் மக்கிறதுக்கு வந்து 500 வருஷம் ஆகும். டைப்பர், சானிட்டரி நாப்கின் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, மக்கிறதுக்கு வந்து 500 வருஷம் ஆகும். ஓகே, அண்ட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் லாங் டேர்ம்ல. அதுக்கு பதிலா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கிளாத் டைப்பர் வச்சிருக்காங்க. இவ்வளவுதான், ஒரு 10-12 வாங்கி போட்டீங்கன்னா போதும், வருஷ கணக்கா ஓடும். காஸ்ட் வைஸும் எஃபெக்டிவ் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி, என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் கெடுதல் இல்லை. இந்த பிக்சர் பாத்தீங்களா? Can you guess what this is? Janani, you can't answer, okay? Okay, so can somebody guess? I hope you all saw the picture. I can show it again if you want. Menstrual cup. Oh, lovely. So nice to know young girls knowing about menstrual cup. Okay, great. நான் கொஞ்சம் நான் கெத்தா இது வந்து menstrual cup அப்படின்னு உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், பட் வெரி நைஸ் தட் யூ ஆல்ரெடி நோ. ஸோ திஸ் இஸ் அ menstrual cup. This is a replacement for the sanitary napkins. Okay, ஸோ இதை பத்தின அவேர்னஸும் நிறைய கிரியேட் பண்றோம் கோயம்புத்தூர் பேரண்டிங் நெட்வொர்க்ல ஃபார் த சேம் ரீசன், சஸ்டைனபிலிட்டி ரீசன் அண்ட் ஹெல்த் ரீசன். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ற சானிட்டரி நாப்கின்ஸ்ல வந்து ஏகப்பட்ட யூனோ chemicals இருக்கு, ஜெல் இருக்கு, which affects our reproductive health, PCOD, PCOS, so many issues come up for young women. So அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு menstrual cup யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ யங் கேர்ள்ஸுக்கும் சொல்றோம், virginity is not a problem. ஸோ அது ரொம்ப பயமா இருக்கிறவங்களுக்கு there is something called a cloth pad. cloth pad வருது இப்போ with a bottom layer. ஸோ நம்மளோட நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் சானிட்டரி நாப்கின் மாதிரியே இருக்கும், பட் இட் இஸ் ரீயூசபிள் அகேன், லைக் த கிளாத் டைப்பர் மாதிரி திருப்பியும் நம்ம அதை வாஷ் பண்ணி வெயில காய வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுல எந்த ஒரு கெமிக்கலும் இருக்காது, இல்ல துணியில தானே செஞ்சிருக்கோம். ஸோ வெரி ஹெல்த்தி. ஸோ தீஸ் ஆர் 2 ஆப்ஷன்ஸ் தட் வி ரெக்கமெண்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் த ட்ரெடிஷ்னல் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ். ஓகே, விஸ்பர் ஃபேஸ்விக் பதிலா. சரி, இந்த பிக்சர் பாத்தீங்களா? கேள்வி பாத்தீங்களா? பதில் என்ன? What is the answer? என்ன பாக்குறோம் அதுல? குழந்தை இருக்கு, பெரியவங்க கையில பேரண்டிங். ஓகே, கையில என்ன இருக்கு? இப்படிதானே நம்ம வளர்ந்தோம் நம்ம ஜெனரேஷன்ல. பெல்ட். ஓகே, பெல்ட். Yes, scared kid, threatening, beating. Is this okay? No, no, no. Okay. Okay. No சொல்றோம், big no சொல்றோம், எல்லாரும் சொல்லுவோம். நாளைக்கு நம்மளுக்குன்னு ஒரு குழந்தை வர மட்டும் சொல்லுவோம். ஓகே, அப்புறம் வந்து நம்மளும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் பண்ண மாதிரி தான் பண்ணுவோம். ஓகே, ஏன் சொல்றேன்னா அனுபவத்துல சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ரைட். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்?
this is physical punishment, punishing the child, பயப்படுத்தி குழந்தைய வளர்த்துறது. ஓகே, பட் என்னன்னா கோயம்புத்தூர் பேரண்டிங் நெட்வொர்க்ல இந்த காலத்துல யாருமே இதை நம்புறது இல்லை. இன்ஃபேக்ட் இது அவுடேட்டட் பேரண்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆயிடுச்சு. டு கிரியேட் ஃபியர் இன் சில்ட்ரன், பயப்படுத்தி குழந்தைய வளர்த்துறங்கிறது வந்து ரொம்ப அவுடேட் ஆயிடுச்சு. ஏன் அவுடேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் புண்பட்ட ஜெனரேஷனுங்கிறதுனால, அடி வாங்கி வளர்ந்தோம், அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு தெரியறதுனால we want to do better. So Coimbatore Parenting Networkல we create a lot of awareness about gentle, respectful parenting. So ஒரு குழந்தைய அடிக்காம, திட்டாம, மிரட்டாம வளர்த்த முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து is something that we all believe in ரொம்ப. ஸோ அப்ப எங்க வீட்டுல வந்து குழந்தைங்க யாருமே சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டாங்களா அப்படின்னா இல்ல, எல்லா குழந்தைங்களும் சொன்ன பேச்சு கேட்பாங்க. ஆனா அதுக்காக மிரட்டி திட்டி அடிக்க வேண்டியது இல்லை. அதுதான் the beauty of it. So what we see is that we have a beautiful relationship with our child. So அந்த குழந்தைக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கிற உறவு வந்து ரொம்ப 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 அழகா இருக்கு. ஓகே, ஸோ அது வந்து we are very conscious about things. நம்ம போன ஜெனரேஷன்ல பண்ணது நம்ம இந்த தடவை என்ன பெட்டரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ அதுல ஒரு விஷயம் வந்து இந்த குழந்தைய வந்து அடிக்காம, திட்டாம, மிரட்டாம வளர்த்த முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஐடியா தான். ஸோ இதை பத்தி நிறைய பேசுவோம், நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ். பர்சனலா எனக்கு வந்து இதுல ரொம்ப 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 ஈடுபாடு. டு டாக் டு யங் சில்ட்ரன், யங் மதர்ஸ், யங் பேரண்ட்ஸ் அபவுட் ஹவு டு ரேஸ் யுவர் சைல்ட் வித் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ நான் எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னா, உங்களை எப்படி ஒருத்தங்க நடத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி உங்க குழந்தையும் நீங்க நடத்துனீங்கன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, இதுதான் கேள்வி, இந்த பெரிய கேள்வி இதுதான். நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சு, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நத்திங் ரிலேட்டட் டு திஸ். வேற எல்லாத்த பத்தியும் எல்லாம் சொல்லலாம், லைக் மாரல்ஸ், வேல்யூஸ், நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு சொல்லி வளர்த்திருக்கோம், எல்லாமே சொல்லலாம். நல்ல படிப்பு கொடுத்துருக்காங்க, எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, டிகிரி, நம்ம எல்லாரும் டிகிரி வாங்க போறோம், எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. பட் ரியலான எஜுகேஷன், லைஃபுக்குன்னு தேவையான எஜுகேஷன் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி. அவங்கள சொல்லியும் எதுவும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியல, அவங்களுக்கு யாரும் சொல்லி தரல. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஹோல் காம்ப்ளெக்ஸான ஐடியா. அதுதான் ரொம்ப குழப்பமா இருக்கிறதே அதுதான். அவங்களுக்கு தெரியல, தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளுக்கு. பட் they didn't know. ஓகே, ஸோ அதனால இந்த காலத்துல நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாததுனால இந்த ஃபேஸ் இருக்குல்ல, காலேஜ் ஃபேஸ் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த பொறுப்பு, எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எதுவுமே கிடையாது. இதுக்கப்புறம் வெளியே போனீங்க அப்படின்னா the real world ஃபேஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கும் போது is when you will start taking responsibility. இதர் ஜாபுக்கு போகலாம், இல்ல வீட்டு பொறுப்பு எடுத்துக்கலாம், இல்ல அதுக்கப்புறம் கல்யாணம், அதுக்கப்புறம் குடும்பம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே வந்து will be, you have to be a responsible person to your family and to the society also. So it's very important that you know about these things. இது ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கா? சைல்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் எல்லா பக்கம் இதை பத்தி பேசுறாங்களா? இதை பத்தி நிறைய கதைகள் வருதா? நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நடந்திருக்கா? ஓகே, மோஸ்டா எல்லாத்துக்கும் நடந்திருக்கும். செக்ஷுவல் அபியூஸ்னா என்னன்னா, அப்படி பயங்கரமா ரேப் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. ரேப் பண்ண த லாஸ்ட் ஸ்டெப். பட் நம்மளுக்கு பிடிக்காம நம்மள இன்னொருத்தவங்க தொடரதோ இல்ல தொடணும்னு நினைக்கிறதே வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் செக்ஷுவல் அபியூஸ் தான். ஸோ அது கண்டிப்பா ஐ ஃபீல் நம்மளோட சொசைட்டில, கல்ச்சர்ல பெருசா வெளியே பேசப்படலைனாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த விமெனோட மனசுல ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து there is one untold story, ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு கதை எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கும். ஸோ என்ன ரீசன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? வாட் டு யூ திங்க்? வாட் டு யங் கேர்ள்ஸ் லைக் யூ ஆல் திங்க்? இதுக்கு என்ன ரீசன்? இது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இத பத்தி அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Okay, we are not taught to say no to anything. Beautiful. Okay Sindhu, yes, very right. What is the reason for in the sexual abuse? See, இப்ப வந்து பயங்கர காலம் கெட்டு போச்சு. இந்த காலத்துல வந்து நிறைய கதைகள் வெளியே, நிறைய பேத்துக்கு இது நடக்குது. எங்க காலத்துல எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு போன ஜெனரேஷன் சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப அப்பட்டமான பொய். ஏன்னா போன ஜெனரேஷன்லயும் இருந்திருக்கு, வெளியே தெரியல. இப்ப வந்து எல்லாரும் வெளியே சொல்றோம், அவ்வளவுதான். அது ரேட் ஒண்ணுமே எதுவுமே மாற கிடையாது. ஓகே, சோ நவ் தி क्वेश्चन இஸ்,
what do you think is the actual reason for all these things? Awareness. Okay, Pavitra is right. Awareness illa. Okay, true. We don't know what is good and what is bad. Correct, Subhashri, very correct. No proper sexual education. Perfect. Okay. So செக்ஸ்னு தைரியமா வந்து ஒருத்தங்க வந்து அந்த வேர்டு வந்து பேசுறது ஒரு பப்ளிக் ஃபோரம்ல சொல்றதுக்கே வந்து ரொம்ப கூச்சமா இருக்கு. பிரெஸ்ட், செக்ஸ், செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ், செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப், இன்டிமெசி, இந்த வார்த்தையெல்லாம், பீனஸ், வெஜைனா, இந்த வார்த்தையெல்லாம் வெளியே சொல்றதுக்கே வந்து ஒரு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் கூச்சம் வந்து ஷைனஸோ இல்ல எம்பாரஸ்மெண்டோ யூனோ இந்த கிக்லிங் ஃபீலிங் அது எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. Okay, that's the brought up that we have. Culture-ங்கிற பேர்ல that's what has been taught to us. Okay, parents கிட்ட சொல்ல முடியல, அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க? Parents friends-ஆ இருந்தா better. Okay, people are not taught about good touch and bad touch. Okay, Dikshita. Okay, we know about good touch and bad touch. Yes, you know about we all know about good touch, bad touch. In fact, யாரும் சொல்லியே தராத போதுமே, even a small baby, even when a small girl or a small boy, when they are 7 years, 6 years, அது அவங்களுக்கு நடக்கும் போது they know தப்பு நடக்குதுங்கிறது தெரியும், என்ன தப்புன்னு தெரியாது. They just have a feeling. Every human being, every human body knows to differentiate between a safe touch and an unsafe touch. Okay, so we will just go into the presentation. இன்னும் கூட கொஞ்சம் டீப்பரா பார்க்கலாம் about what is causing this. Okay, அது வந்து பிரச்சனை அப்படின்னா டீன் பிரெக்னன்சிஸ், செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸும் இப்போ இந்த காலத்துல ரொம்ப ரேம்பெண்டா இருக்கு. ஓகே, இதுதான் உண்மை. யார் ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்கினாலும் இந்த ஜெனரேஷன்ல லாட் ஆஃப் டீன் பிரெக்னன்சிஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். வெரி யங் ஏஜ்ல தே ஹேவ் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அண்ட் தென் தே கெட் பிரெக்னென்ட் அண்ட் தென் தேர் ஆர் சோ மெனி இஷ்யூஸ். இது வந்து ஃபாரின்ல நடக்குது, நம்ம ஊர்ல நடக்கல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா வெரி சாரி, நம்ம ஊர்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு. நாங்க பல கதைகள் இந்த மாதிரி டெய்லியும் கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகே, சோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட். நெதர்லாண்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு குழந்தை கிண்டர்கார்டன், யூகேஜி, எல்கேஜிலேயே they talk to them about sex education. செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பயங்கரமான செக்ஸ் எஜுகேஷன் சொல்ல மாட்டாங்க குழந்தைங்களுக்கு. பட் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு சில விஷயங்கள் they will start talking from kindergarten. கிண்டர்கார்டன்லயே எல்லாம் A to Z சொல்லி தந்துட மாட்டாங்க, பட் they will ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அங்க வைப்பாங்க. சோ அந்த ஊர்ல வந்து இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள், செக்ஷுவல் அபியூஸ், டீனேஜ் பிரெக்னன்சி எல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கு. ஓகே, சோ செக்ஷுவாலிட்டி ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஏன் வந்து ஒரு யங் குரூப் இதுல உங்களுக்கு இல்ல வந்து இது ஏன் அது ஒரு 10 வயசு 8 வயசு குழந்தைங்களுக்கே ஏன் சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிறது வந்துதான் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். லைக் யூ ஆல் செட், அவேர்னஸ் இல்ல, நம்மளுக்கே நம்ம உடம்ப பத்தி தெரியல. ஓகே, சோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே வந்து we start talking to children, giving them the right words for their private parts, vulva, vagina, penis, anus, scrotum. 21 years 22 yearsல ஒரு கேர்ள் இப்ப இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வந்து பாடி பார்ட்ஸே தெரியல. ஏன்னா யாருமே சொல்லி தரல. இது மூக்குன்னு சொல்லுவோமா, இது நாக்குன்னு சொல்லுவோமா, பட் அது வந்து சுசு போற இடம். அது வந்து you all have different words for it culturally. அதெல்லாம் ஷேம். ஓகே, அந்த வேர்ட்ஸே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இது மூக்கு, இது நாக்குங்க போது அப்ப அதுவும் வந்து we should talk as vulva, vagina. It is very sad to know that not many girls know the difference between a vulva and a vagina. நம்ம பாடி பார்ட் தான், நம்ம கூட தான் இருக்குது பிறந்ததுல இருந்து, பட் ஆனா நம்மளுக்கு அது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியல. ரொம்ப வேதனையான விஷயம் என்னன்னா, குழந்தை பிறந்தக்கு அப்புறம் கூட நிறைய பேருக்கு வந்து we give birth in a different place and then we pass urine from a different placeங்கிறது தெரியறது இல்ல. ஸோ அவ்வளோ ஷேம், அவ்வளோ ஒரு அது பேசுறதுக்கே அவ்வளோ ஒரு கூச்சமா நினைக்கிறோம் நம்ம கல்ச்சர்ல. ஸோ அது அந்த ஏரியாவே அந்த செக்மெண்டே கூச்சமா நினைக்கும் போது எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை நம்ம கிட்ட வந்து இதை பத்தி ஓப்பனா ஃப்ரீயா பேசும்? நம்ம ஷேம்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம். ஸோ அப்ப அங்க யாரு எது பண்ணாலும் தொட்டாலும் அது ஷேம், அதை நம்ம வெளியே சொல்லக்கூடாது. ஸோ எப்படி அந்த குழந்தை வந்து ஃப்ரீயா ஓப்பனா நம்ம கிட்ட பேசும்? ஸோ திஸ் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஹேவிங் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் our own body. as women நம்ம முதல்ல நம்ம உடம்புல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்க கிட்டயும் நம்ம அதை பத்தி கம்ஃபர்டபுளா பேச முடியும். ஓகே, சோ சேஃப் டச், அன்சேஃப் டச் பத்தி நிறைய கிளாஸஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ we help parents
talk to young children about what is good, what is not good. Okay, so நாங்க போய் ஸ்கூலா குழந்தைங்களுக்கு வந்து sexuality health education எடுக்கிறத விட we believe in empowering parents. அந்த அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் சொல்லி கொடுத்தா வீட்லயே அவங்க they will make the child feel comfortable. So that is what we believe in. Okay, so அந்த குழந்தையவே வந்து we make them very strong and powerful about their own sexual health. So American Academy of Pediatrics வந்து puberty முன்னாடி, that is age attain பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்குமே இத பத்தி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெரி ஃபனி. நம்ம ஊர்ல வந்து குழந்தைக்கு ஏஜ் அட்டன் பண்ற வயசுல கூட நம்ம நிறைய பேருக்கு இதை பத்தி தெரியாது. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் a quick slide. அமெரிக்கால தெரிஞ்சா ஓகே, நம்ம ஊர்ல தெரிய வேண்டியது இல்லை அப்படின்னா ஓகே, அப்படி நினைக்கணும் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்த காலம் போயிருச்சுன்னு சொல்றோம். ஓகே, போன ஜெனரேஷன் மட்டும் ஓகே, அமெரிக்கால வேற கல்ச்சர், நம்ம ஊர்ல வேற கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு இருந்த காலம் போயிருச்சு. இப்ப வந்து ஆல்மோஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஜிட்டல் மீடியா, பிகாஸ் ஆஃப் த சோசியல் மீடியா, ரெண்டு ஊரோட கல்ச்சரும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு. என்ன அங்க கொஞ்சம் ஓப்பனா சொல்லிடுறாங்க, நம்ம ஊர்ல வந்து இன்னும் சொல்றது இல்ல, நீங்க இன்னொரு 10 வருஷத்துல உங்களுக்கெல்லாம் குழந்தை வரும்போது நிறைய ஷாக்கிங்கான விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஓகே, சோ இப்பவே கொஞ்சம் ஷாக் எடுத்துடலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கோம். ஓகே, so we want you to think about this. சோ எப்படியும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கதான் போறாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு வந்து நம்மளா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ், புக்ஸ், இன்டர்நெட் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஏதோ ஒரு வயசுல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனா தப்பான இன்ஃபர்மேஷனான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. சோ நம்ம வந்து தப்பான இன்ஃபர்மேஷனையே கரெக்ட் நினைச்சு பல வருஷம் வாழ்ந்துருவோம். ஓகே, நம்ம கல்யாணம் ஆயிரும், நம்மளோட செக்ஷுவல் இன்டிமெசி, நம்மளோட செக்ஷுவல் லைஃபும் முடிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் ஒரு 40 வருஷத்துலதான் ஐயோ இது தப்புன்னு யாரோ சொல்லும் போது, ஓ இது நான் நம்பிட்டு இருந்ததே ஃபுல்லா தப்பா, அப்ப இத்தனை நாள் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும். So the younger the child is, the better it is. And also அவங்களா போய் இன்டர்நெட்ல தேடி கண்டுபிடிக்கும் போது பல விஷயங்கள் கத்துக்கிறாங்க. கரெக்டா தப்பாங்கிறது ரெண்டாவது, பட் தேவையில்லாம வயசுக்கு மீறின விஷயம் நிறைய கத்துக்கிறாங்க. சோ ஒரு குழந்தை வந்து கேட்கும் போதோ இல்ல கேட்கறதுக்கு முன்னாடியோ we believe in educating children about this. சோ இந்த சீச்சி ஐயோ இதை பத்தி எல்லாம் எப்படி குழந்தைகிட்ட பேசுறது, இதெல்லாம் வயசுக்கு மீறின விஷயம், அதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ரொம்ப 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 அவுடேட்டடா இருக்கும்னு அர்த்தம். ஏன்னா இப்ப வந்து the average age of watching porn in children is 7 years. 7 வயசு குழந்தை இன்டர்நெட்ல porn பாக்குறாங்க. ஓகே, ஆவரேஜ் ஏஜ் இன் இந்தியா. இது வந்து ஃபாரின்ல இல்ல, இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ரொம்ப ஷாக்கிங்கா தான் இருந்தது, எங்களுக்கு ரொம்ப பகீரங்கமா இருந்தது. ஏன்னா அடுத்த கொஞ்ச வருஷத்துல எங்க குழந்தைங்க அந்த ஏஜ் வந்துருவாங்கல்ல. சோ என்ன பண்றது, that's the average age. So what do? We create awareness, we talk to them about all these things. Okay, சோ எல்லாத்த பத்தியும் அந்த ஃபேமிலில ஓப்பனா டிஸ்கஸ் பண்ற அளவுக்கு முதல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். டு டாக் அபவுட் பாடி, டு டாக் அபவுட் லவ், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். சோ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். பட் நம்ம அதையே நாளைக்கு நம்மளுக்கு குழந்தை வரும்போது நம்மளால பண்ண முடியுதாங்கிறது தான் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச். ஓகே, சோ ஒரு ப்ராப்பர் செக்ஸ் எஜுகேஷன் இல்லாததுனால வரக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் தான். பாடி ஷேமிங், அனாட்டமி இக்னரன்ஸ், செக்ஷுவல் இஷ்யூஸ், சைபர் புல்லிங், பான் தான் உலகம் உண்மையை நம்பிடுறோம். சோ யாரோட உடம்பும் பான்ல காமிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இல்ல. ஓகே, அதான் உண்மை. எந்த ஒரு யாரோட மென்னா இருக்கட்டும் விமனா இருக்கட்டும் பான்ல காமிக்கிற மாதிரி உடம்பு யாருக்கும் இல்ல. அது வந்து அவங்க வந்து இட்ஸ் லைக் அ மூவில நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம ரியல் லைஃப்ல நடக்குதானா இல்ல அந்த மாதிரி. பட் ஆனா நம்ம அதை பார்த்து வளர்ற ஜெனரேஷன் வந்து we believe that is the truth. இப்ப நம்ம உடம்புல ஏதோ பிரச்சனை, நம்மனால அவ்வளவு அப்பீலிங்கா இருக்க முடியல அப்படிங்கறதைய நம்பியே ஒரு ஜெனரேஷன் ஃபுல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, சோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இஷ்யூஸ், ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ், சோ இந்த மாதிரி பலது இருக்கு. ஸோ ஃபெமினிசம் பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துதான் ஆகணும், பிகாஸ் வி ஆர் டாக்கிங் டு யூ. ஸோ இது எல்லாம் இந்த யூனோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் நல்லா நடக்கணும்னா இப்ப நான் பேசின எல்லா ஸ்லைடும் எவ்ரி திங் இஸ் வெரி ரிலேட்டட். ஸோ டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் இட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஆர் மேபி இன் a few years you will understand அன்னைக்கு எதுக்கு அந்த அக்கா வந்து சம்பந்தம் இல்லாம எல்லாம் பேசினாங்கன்னு இன்னைக்கு தோணுனாலும் ஒரு few yearsல you will understand, ஓ இதனாலதான் நம்ம அப்படி யோசிக்கிறோமோ, ஓ இதனாலதான் நம்மளுக்கு இப்படி யோசிச்சோமோ, இதனாலதான் நம்மளுக்கு இப்படி நடந்துச்சோ. So many things will fall into place for you. So for now I don't want you to think about இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு நினைக்காம just be open and listen, just take it inside. அது அப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன தாட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வருதோ you are free to process it however you want to process it. Okay, so feminism அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேசுறாங்க. So
பேட்ரியார்கிக்கு தான் ஆப்போசிட் ஆஃப் ஃபெமினிசம். பேட்ரியார்கி என்னன்னா தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஆண் ஆதிக்கம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆக்சுவலி சொல்ல போனா ஆண் ஆதிக்கம். பட் டீப்பான மீனிங் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது கிடையாது. பேட்ரியார்கிங்கிறது முன்னாடி பேட்ரின்னு வர்றதுனால அது ஆணை சம்மந்தப்பட்டதுங்கிறது கிடையாது. இது என்ன எதை சம்மந்தப்பட்டதுன்னா ஆண் பெண் both of them are equal. ரெண்டு பேரும் nobody is பெண் வந்து ஆணை விட ரொம்ப வசதி அப்படிங்கிறதும் கிடையாது, ஆண் வந்து பெண்ணை விட ரொம்ப வசதி அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. So the idea is to make you all understand that both the genders are equal. So we are trying to look at it in a sense of equality and empowerment. ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல், அவ்வளவுதான். ஒன்னு வச்சு ஒன்னு கம்மி கிடையாது. They might be talented, they might be having certain characters, அதே equal weightage ஓட தான் nature has created the feminine also. But just because feminism அப்படின்னு முன்னாடி போட்டிருக்கிறதுனால பெண்ணை வந்து ரொம்ப தூக்கி வச்சு பேசுறோம், ஆணை மட்டம் தட்டி பேசுறோம்னு கிடையாது. ரெண்டு ஜெண்டரும் ஈக்குவல்ங்கிறது பேசுறதுக்காக தான். அப்புறம் எப்படி இப்படி வேர்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா பல ஜெனரேஷனா ஆண்கள் வந்து ஆதிக்கம் பண்றதுனால இது கொஞ்சம் கை ஓங்கி இருக்கணும், ஈக்குவலா வரணும் அப்படின்னா பெண் இனத்தையும் கொஞ்சம் மேல கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் ஃபெமினிசம்னு போட்டிருக்கு. So it is not shaming men and accepting just women அப்படி கிடையாது. Okay, so I want you to understand the real meaning of feminism. ஏன்னா இப்ப வந்து ஃபெமினிசம்னு பேசிட்டு நிறைய பேர் வந்து இன்னொரு ஜெண்டரை மட்டம் தட்டுறாங்க. So that's the exact same thing that has been happening to women. So இப்ப நம்ம போய் ஆண் வர்க்கத்தையே மட்டம் தட்டணும் அப்படின்னா we are also doing the same thing. So மாத்தி மாத்தி மட்டம் தட்டிட்டு இருக்கிறதுனால எங்க போகுது இந்த சொசைட்டி? எங்கேயுமே இல்ல. So let's just understand what is happening behind the scenes என்னன்னு. So இது வந்து ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடைப்ஸ்னு இருக்கு. So பெண்ணுனா இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கணும், ஆண்னா இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி it has been decided by the society. But actually real worldல பார்த்தோம்னா நிறைய women have a lot of மென்னுக்கு இருக்கிற ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடைப்ஸும் இருக்கு. men also have this. So இப்போ வந்து ஒரு விமன் வந்து பயங்கர ஆக்டிவா, பயங்கர டஃபா, பயங்கர அக்ரெசிவா, இண்டிபெண்டா இருக்கும்போது அவங்கள ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துறோம். இதே ஒரு மேன் வந்து if he has a lot of gentleness, ஒரு இமோஷன்ஸ் காட்டும் போது, அழுகும் போது, இல்ல சொன்னா சரின்னு கேட்டுக்கும் போது we call them as not an enough man. நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறோம். ஸோ ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் சொல்றோம். Not just supporting women, men also undergo a lot of struggle to to prove that equality, okay, to prove their individuality. அவங்களும் கஷ்டப்படணும். ஸோ இது எப்படி இந்த பேட்ரியார்கிங்கிற விஷயம் நம்ம வந்து டெய்லியும் எங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ தாலி கட்டுறது, ஓகே, இது வந்து இந்த ஐடியா though it may have a lot of Vedic or a lot of spiritual meaning to it, the general idea என்ன அப்படின்னா womenக்கு மட்டும்தான் we have to wear a license. மென்னுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. இதெல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ண ரூல்ஸ் அப்படின்னா the society, the man-made society கிரியேட் பண்ண ரூல்ஸ் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப எல்லாத்து வீட்லயும் நடக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுல இருக்கிற மென்னெல்லாம் உட்காந்து ஹால்ல நல்லா ஜாலியா அரட்டை அடிப்பாங்க. விமன் எல்லாம் உடனே கிச்சனுக்குள்ள போய் ஏதோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ண போயிடணும். ஓகே, சோ ஏன் ஆண்கள் டீ போட்டா டீ வராதா, நம்ம போட்டா மட்டும்தான் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி. இதெல்லாம் வந்து ஜெனரேஷனா எல்லாத்தோட இதுலயும் அப்படிதான். ஏன்னா நாங்க எங்க அப்பா அம்மாவை அப்படிதான் பார்த்தோம், எங்க தாத்தா பாட்டி அப்படிதான் பண்ணாங்க. So these are things that come out of stereotyping. இப்படிதான் அது அப்படிதான், யாருமே nobody questions these things. ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் இதெல்லாம் எவ்வளவு தடவை பார்த்திருக்கோம். பெண்களே தான் வந்து விரதம் இருக்கணும், பெண்களே தான் தியாகம் பண்ணணும், பெண்களே தான் ஹஸ்பண்ட் நல்லா இருக்கணும் வேண்டணும், எல்லாம் பண்ணணும். அந்த சைட்ல இருந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரிச்சுவலும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. மேபி வேதிக் டைம்ஸ்ல இருக்குமா இருக்கும், பட் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல இந்த ஆணாதிக்கம் பெருசா இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் வெளியே பண்றதும் இல்ல, சொல்றதும் இல்ல. ஓகே, சோ இதுதான் ஐடியா டு ஃபெமினிசம்ங்கிற அந்த ஒரு ஹேமரை வச்சுதான் வந்து இந்த ஆணாதிக்கத்தை வந்து நம்ம கம்மி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா. ஸோ நிறைய விமென் அண்ட் நிறைய பேர் மென் அண்ட் விமென் நிறைய பேர் வந்து தேர் ஸ்டாண்டிங் அப் நவ் ஃபார் ஈக்வாலிட்டி.
அது ஏன் அவளே தான் அது பண்ணணும், நான் கூட பண்ணலாமே, அது ஏன் நான் மட்டும்தான் நான் ஏன் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும், அவளுக்கு சம்பாதிக்கிறது நல்லா வருதுன்னு அவ போட்டுமே, நான் வீட்டுல இருந்து குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்ற நிறைய ஆண்கள் இருக்காங்க. தோ சொசைட்டி வந்து அவங்கள ரொம்ப மட்டன் தட்டி ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டா, வீட்டுல வந்து பொண்டாட்டி தாசனா இருக்கான அந்த மாதிரி பேசினாலும் they are genuinely very happy. A lot of men I see today are, I don't want to be in the competitive world, I'm not very competitive, I enjoy taking care of kids அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருக்கிற ஆண்களும் நாங்க நிறைய பார்த்திருக்கோம். ஸோ இப்போ ஸ்லோவா ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் அஸ் யங் ஜெனரேஷன் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இது பிரியங்கா சோப்ரா சொன்னது. ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ yes, this is something we all need to take seriously. Since you're all young girls, இதுக்கப்புறம் வெளியே போகணும். So my idea, my personal opinion about financial independence is very controversial. Okay, why controversial அப்படின்னா, இது வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஃபைன் பேலன்ஸ் ஃபார் யங் கேர்ள்ஸ். நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், நான் படிச்சுட்டேன், எங்க அப்பா படிக்க வச்சுட்டாரு, ஸோ வந்து நான் பயங்கரமா சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து the society is teaching you. Okay, and your body, nature, your body, your biology is designed for taking care of children, for childbirth, for nurturing the family, for protecting the family. Okay, so it's a very fine balance. So ipo nama biology meeri poi குழந்தைக்கு வந்து 4 மாசம் தான் இருக்கும், மேம் ஐ வாண்ட் டு கோ டு ஒர்க், வாட் டு ஐ டூ, மேம் மை சைல்ட் இஸ் ஒன்லி 1 year, வாட் டு ஐ டூ, எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியா இருக்கு, என் குழந்தைய விட்டுட்டு போல, ஆனா சம்பாதிக்கணும், சம்பாதிக்காம இருந்தா வீட்டுல வந்து என்ன நினைப்பாங்க, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சிருக்காங்க, நான் எல்லாத்தையும் படிப்பெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண முடியுமா? Okay, so what happens is, in that whole, the woman is the center of a family. Okay, so a woman is the center of the family. If she is not able to balance being the center, she decides the outcome of how the family is, because I'm not saying this because பெண்ணா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி நான் சொல்ல வரல, பட் she has the innate nature. பயாலஜின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, நேச்சர்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. ஸோ ஆண்டவன் வச்சு அனுப்பிச்ச ஜீன் எப்படின்னா, for majority of women to take care, to nurture, அரவணைக்கிறது. ஸோ அப்படி ஒரு வாய்ஸ் உள்ள வந்து அரவணைக்கணும், குழந்தை கூடயே இருக்கணும், குழந்தைய பார்த்துக்கணும், ஐயோ குழந்தைய விட்டுட்டு போய் ஆஃபீஸ்ல குழந்தைய பத்தியே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் a lot of stress in the young women அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ a shift is necessary. Somebody has to tell us, okay, because for many years I was struggling with this. படிச்சிட்டா வீட்ல சும்மா இருக்கும், படிச்சிட்டா வீட்ல சும்மா இருக்கும் அப்படிங்கிறது. So somebody very beautifully told me, education should empower you. Education shouldn't make you feel like you are less. So அந்த எதுக்கு படிக்க வைக்கிறாங்க நம்ம அப்பா அம்மா வந்து, நம்ம ஹாப்பியா சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக லைஃப்ல. பட் கடைசியில அந்த படிப்பே வந்து நம்மள டெய்லியும் குத்துது அப்படின்னா, நம்ம ஆட்டிடியூட்ல தான் we have to look into, நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ், நம்ம ஒரு விஷயத்தை எப்படி பாக்குறோம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, so there are certain things which are much more important than financial independence. So that fine balance, அந்த பேலன்ஸ் நம்ம எப்படி கொண்டு வரோம், நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம எப்படி கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து is the whole beauty. This is apart from what is there on the slide. This is my personal experience and personal view. Okay, so வேற நிறைய பிரச்சனைகள். ஓகே, so rape culture ன்றது வந்து is because of ஆணாதிக்கம். So they say இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு போனனாலதான் அவங்க எல்லாம் அப்படி தொட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து is rape culture. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன், what made the other person do that அப்படிங்கறது கேள்வி கேட்கறது தான் வந்து is the right thing. Don't get rapedங்கிறத விட don't rape. So rather than empowering women to அடக்கொழுக்கமா dress properly அது சொல்லி தரதை விட, let's educate the young men out there about how to handle women and how to handle their own bodies. Okay, so அதுதான் rape culture. So that is also another side effect of patriarchy. ஆணாதிக்கம் நிறைய இருக்கிறதுனால தானே அவங்க அப்படி சொல்றாங்க. Okay, they can say things and get away with it. Right, this is a very 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 important topic for young girls. So அதனால தான் இது லாஸ்ட்ல போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஸோ யங் கேர்ள்ஸ், யங் பாய்ஸ் யாருக்கு வேணா இருக்கலாம். ஸோ அபியூஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம அடி உத வாங்கினாதான் தப்பு. ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு வைஃப், சின்ஸ் தேர் ஆர் a lot of women, கேர்ள்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கீங்கிறதுனால I'm going to take one standpoint, பட் பாய்ஸும் இருந்திருந்தாங்கன்னா நான் நியூட்ரலா பேசியிருப்பேன். பிகாஸ் அபியூஸ் happens even for the husbands, even for the boyfriends also.
சோ எப்படின்னா அபியூஸ்னா இமோஷனல், வெர்பல், பிசிக்கல் என்னவா வேணா இருக்கலாம். பட் நம்ம என்ன நினைப்போம், அபியூஸ்னா அடிக்கிறது மட்டும்தான் அபியூஸ், அடிக்கிறது தான் தப்பு, கை வச்சு அவ்வளவுதான் அம்மா வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிடலாம் அப்படின்ட்டு. பட் உங்களுக்கே தெரியாம பல ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நான் கல்யாணங்கிறது மட்டும் பேசல, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், நம்ம பேரண்ட்ஸ் கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல எதுல வேணாலும் நீங்க இதுக்கப்புறம் பேச போறது நீங்க எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னாலும் ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டு கிரியேட் அவேர்னஸ். ஓ இது நம்மளுக்கு நடந்துட்டு இருக்கா, ஓ இதனாலதான் நம்மளுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கா அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இமோஷனலி அபியூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது வந்து யாருமே அதை பத்தி பேசுறது இல்லை. அடி உததான் தப்புன்னு நினைக்கிறோமோ தவிர கீழே இருக்கிற பல பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நோட்டீஸே பண்றது இல்லை. இது நடந்துட்டே இருந்தாலும் நம்ம அப்படியே வாழ்ந்துட்டே போயிட்டே இருப்போம். இது தப்புன்னு யாருமே நம்மளுக்கு சொன்னது இல்லை. ஓகே, ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா, யூ வாக் ஆன் எக்ஷெல்ஸ் டு அவங்க இருக்காங்கன்னா நம்ம பயந்து யோசிச்சு பேசுறது, நடக்கிறது, பண்றது. இப்போ உங்களோட ஃபீலிங்ஸ், உங்களோட நீட்ஸ் எதுவுமே அவங்க கேட்காம இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே சந்தேகப்பட்டுட்டே இருக்கிறது. ஸோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க கூட டிஸ்கஸ் கூட பண்ண முடியாது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறவங்க. ஸோ எப்பவுமே பார்த்தாலும் ஐயோ நம்ம இதுல மாட்டிட்டு இருக்கோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்னே தெரியல அப்படின்னு யோசிக்கிறது. ஓகே, அதர் ரெட் ஃபிளாக்ஸ், இமோஷனல் அபியூஸ். இப்ப நம்ம பார்த்தோம், நம்மளாவே இருக்க முடியாது. ஓகே, யாராவது நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாவே இருக்காது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல. ஸோ தட் இஸ் அ ஹியூஜ் ரெட் ஃபிளாக். ரெட் ஃபிளாக்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த ரெட் லைட் எரியும்ல சிக்னல்ல, அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க, யோசிங்க, நீங்க எதுக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கீங்கன்னு யோசிங்க. இந்த பாயிண்ட்ல ஏதோ ஒண்ணு நடந்தாலும் இட்ஸ் டைம் டு ரீகன்சிடர் பீயிங் இன் த ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, சோ அந்த உங்களோட பார்ட்னர் வந்து உங்ககிட்ட பொய் சொல்றது, ஏமாத்துறது, நான் ஒண்ணு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாம இருக்கிறது, அதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அடுத்தது உங்களை வந்து ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துறது, இல்ல திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது, இல்ல வந்து உங்களை கார்னர் பண்ணி பேசுறது. ஸோ உங்களை வந்து எப்பவுமே இஃப் யூ ஃபீல் லைக் எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை, என்னால அவங்களை ஹாப்பியாவே வச்சுக்க முடியல, என்கிட்டதான் பிரச்சனை, சண்டை வந்துட்டே இருக்கு, நான் தான் தப்பு, நான் என்னை இன்னும் பெட்டர் பண்ணிக்கணும், நான் இன்னும் என்னை பெட்டர் ஆக்கிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் a red flag. Okay, so if you do not feel like you are safe, happy, peaceful in the relationship, then it is time to reconsider. Okay, stonewalling என்னன்னா, நீங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க, அவங்க பதிலே பேசாம கல்லு மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகே, that is a way of them ignoring you. ரொம்ப இக்னோர் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னா உடனே they will stop பயங்கர த்ரெட்டனிங், நான் இனி மெசேஜ் பண்ண மாட்டேன், நான் பேச மாட்டேன், நான் உங்க கூட இருக்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸ்டோன் வாலிங். கேஸ் லைட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். அடுத்தது சட்டில் மேனிபுலேஷன். சட்டில் மேனிபுலேஷன் என்னன்னா, டைரக்டா எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க, பட் சம் லெவல் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்க எல்லாரும் உங்க பார்ட்னர், நீங்க எல்லாரும் வெளியே போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கேங் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போறீங்கன்னா, திஸ் பர்சன் வில் மேக் ஷுர் தட் somehow they will communicate that they are not happy. மூஞ்சி தூக்கி வச்சுக்கிறது, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஈவெண்ட் அப்போ அவங்க கிட்ட கண்ட்ரோல் வேணும், அவங்க மேல அட்டென்ஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்றது. நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இது பிடிக்காது அப்படின்னு தெரியும், பட் உங்க மூட ஸ்பாயில் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே they will do some things. எக்ஸ்ட்ரீம் பொசசிவ்னஸ், ரொம்ப பொசசிவா இருக்கிறது உங்க மேல. யாருக்கும் மெசேஜ் பண்ணக்கூடாது, பேசக்கூடாது, யாரு கூடயும் வெளியே போக கூடாது, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் நீ பேசக்கூடாது, போகக்கூடாது. அப்போ another thing is, உங்களுக்கே வந்து ரொம்ப நீங்களே வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு தயங்குறீங்க அப்படின்னாலே பெரிய ரெட் ஃபிளாக் தான். ஏன்னா அப்பவே நமக்கு தெரியும், ஐயோ இவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா நம்ம அப்பா அம்மா ஒத்துக்க மாட்டாங்களே, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களை ஒத்துக்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே, தயங்குறீங்கனாலே there is something wrong in the relationship தான். ஓகே, another thing is, நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம போன் செக் பண்றது, நம்ம சோசியல் மீடியா பிரசன்ஸ் செக் பண்றது, அதெல்லாம் பேட்ரியார்கி. இதுக்கு முன்னாடி பேசணும் இல்ல, ஆணாதிக்கம். ஸோ நான் சொல்றதுதான் நீ கேட்கணும், ஏன்னா நான் வந்து I'm born a man, so I have the rights to control you அப்படிங்கிற ஆங்கிள் யார் எது சொன்னாலும் it is considered a red flag. It is not right, because in a relationship both of you should be equal. அது ஆணா இருந்தாலும் சரி, பெண்ணா இருந்தாலும் சரி. ஸோ கேஸ் லைட்டிங்னா என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் a form of brain washing. ஸோ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப இமோஷனலா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இல்லையே, நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே, நீயா அப்படி நினைச்சுட்டா நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி சொல்லியிருப்பாங்க,
So, but they will make it look like அது நடக்கவே இல்லை, நீயா மைண்ட்ல இமேஜின் பண்ணிக்கிற. அப்ப நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம், ஐயோ ஆமாவா நம்ம தான் லூஸா, இல்ல லூசு மாதிரி நம்மள ஆக்குறாங்களா, அந்த மாதிரி எல்லாம் டவுட் வரும்போது தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் பீங் கேஸ்லைட்டட். அப்புறம் ரொம்ப சீரியஸா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும்போது லைக் ஐயோ நான் ஜோக் அடிச்சேன், ஜாலிக்கு பண்ணேன். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது இட்ஸ் கால்ட் கேஸ் லைட்டிங். ஓகே, அடுத்தது நீங்க ஒர்க் பிளேஸ்ல போகும்போது எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் செக்ஸிசம். செக்ஸிசம்னா என்ன அப்படின்னா, முதலே சொன்னதுதான், ரெண்டு ஜெண்டர், இந்த செக்ஸ் வந்து அந்த செக்ஸ் இல்லை, இந்த செக்ஸ் வந்து மேல் ஃபீமேல் அந்த செக்ஸ். ஓகே, செக்ஸிசம் வந்து ஒர்க் பிளேஸ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரெண்டு ஜெண்டரும் மேல கீழே எப்படி டிஃபரன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, அவளுக்கு என்ன மச்சான், அவ வந்து சும்மா சிரிச்சாலே மேனேஜர் வந்து அவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துருவான் அப்படி சொல்றது. அப்புறம் வந்து ஆக்சுவலி அந்த 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 கேர்ள் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப ஹானஸ்டா ஒர்க் பண்ணி தான் ப்ரொமோஷன் வாங்கியிருப்பாங்க. பட் அசால்ட்டா இந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. தட்ஸ் ரியலி ராங். அதுக்கப்புறம் வந்து யூனோ அப்ப ஜூனியர் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயிஸ் கூட சட்டிலா அந்த ஃபிளர்ட்டிங் பண்றது, ஆல் தட் இஸ் செக்ஸிசம் இன் ஒர்க் பிளேஸ். அண்ட் இன்இக்வல் பே. So gender பார்த்து salary கொடுக்கிறது. All these are things that you will have to face in the real world. Next, இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது எங்க தெரியுங்களா? இந்த மாதிரி தான். நியூ சீட் பெல்ட் டிசைன், 45% less car accidents. ஆமா, எப்படி சீட் பெல்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க? பொண்ணோட வாய் மூடி. இதுல என்ன ஜோக்குன்னா, நம்மளே ஃபீமேல் நம்ம ஜெண்டரே the women are the ones who forward this a lot. இது செக்ஸிஸ்ட் ஜோக் எப்படி தெரியுமா? அடுத்தது ஹஸ்பண்ட் வைஃப் ஜோக்ஸ் வரும். அது இதை விட ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும், பார்க்கவே முடியாது. ஓகே, வைஃப் என்னவோ எப்பவுமே மிரட்டிட்டே இருக்க மாதிரியும், ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப பாவங்கிற மாதிரியும். கோவிட் சிச்சுவேஷனுக்கு வந்த ஹஸ்பண்ட் வைஃப் ஜோக்ஸ் எல்லாம் மை காட் ரொம்ப டெரிபிளா இருந்தது. ஸோ வாட்ஸ்அப்ல எப்போ இந்த மாதிரி மெசேஜ் ஓபன் பண்ணாலும் பயங்கர மூட் ஆஃப் ஆயிரும் எனக்கு. எதுக்கு அப்படி சொல்லணும்? ஏன் ஒரு ஜெண்டரை மட்டன் தட்டி நம்ம அதை ஏன் ஒரு ஜோக்கா பேசணும்? எல்லா வீட்லயும் எல்லாரும் பேசிட்டே தான் இருக்காங்களா? பெண்கள்னாலே லொடலொடலொடன்னு பேசுற டைப்பா, கம்ப்ளைண்ட் பண்ற டைப்பா? அப்படிதான் நம்மளே நம்ம வர்ணிச்சுக்கிறோமா? யாரு சொன்னா இதெல்லாம்? இந்த இப்படிதான் வைஃப்னா இப்படிதான் இருக்கணும், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னா இப்படிதான் இருக்கணும், பொண்ணுன்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு யாரு இது மாதிரி வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறான்னு நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பா ஆண்கள் தான். நம்மளே அது வந்து சிரிச்சுட்டு நம்மளே ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல ஃபார்வர்ட் வந்துச்சுன்னா நாங்கெல்லாம் குரூப்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, நீட்டா அந்த மெசேஜ் காப்பி பண்ணி அந்த ஹஸ்பண்ட் இருக்கிற இடத்துல இரேஸ் பண்ணிட்டு வைஃப்னு போட்டு, வைஃப்னு இருக்கிற இடத்துல ஹஸ்பண்ட் போட்டு அனுப்பிச்சுவோம். அப்ப கரெக்டா தானே இருக்கும். அப்ப யாருமே சிரிக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அப்ப சிரிப்பு வரலையா. That's very sad. So please be conscious about the WhatsApp forwards that you receive, the jokes that you send. Okay, so இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பல சினிமா பார்க்க முடியல, பல பாட்டு கேட்க முடியல, பல சினிமா பார்க்க முடியல, டாலரேட் பண்ண முடியல. ஏன்னா தெரியுதுல, அப்பட்டமா தெரியுது ஒரு ஜெண்டரை மட்டன் தட்டி சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு. அண்ட் எஸ்பெஷலி தி சந்தானம் அண்ட் ராஜேஷ் படத்துல எல்லாம் வந்து இந்த பொண்ணுங்களே இப்படித்தான் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாட்டெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோ கெட் சோ ஆங்கிரி. லைக் ஆஸ் இஃப் தி விமன் ஆல்வேஸ் இந்த லவ் ஃபெயிலியருக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து பெண்கள் தான், பழகிட்டு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசும்போது இட்ஸ் வெரி வெரி சேட் டு ஹியர். ஓகே, அதை கேட்டு வளர்ற அடுத்த ஜெனரேஷன் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. அந்த 10 years 12 yearsல இருக்கிற பாய்ஸ் எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க? பொண்ணுங்களே நம்ப கூடாது, ஆமாமா பொண்ணுங்களே இப்படிதான், அந்த மாதிரி அதுதானே அவங்க காதுல கேட்டுட்டே இருக்காங்க. சோ அதுதான் அவங்க நம்பி வளருவாங்க. இப்படியெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கும் முதல்ல. என்னது, ஒரு பொண்ணுனாலே திறக்க முடியுமா, அவ்வளவு ஈஸியா அப்படின்னா? என் பொண்ணுங்களுக்கு என்ன அறிவு இல்லையா, கை இல்லையா, ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா, திறக்க முடியாதா? ஓகே, we have all these questions. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பேரண்டிங், பேபி ரிலேட்டட், வீட்டு வேலை ரிலேட்டட் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பொண்ணுங்க தான் பண்ணும். பேம்பர்ஸ் ஆட்லயும் சரி, குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறதுலயும் சரி, வாஷிங் மிஷின், டிவி, எல்லாத்துக்கும். ஏன் இதெல்லாம் ஆண்கள் பண்ணா நடக்காதா? மிஷின் ஓடாதா, நின்றுமா? ஆண்கள் சுத்தம் பண்ண முடியாதா? somehow this is prevalent போய்கிட்டே இருக்கு ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன். இது டிவி ஆட் இப்படி ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் I see a lot of men who are very involved in parenting and who are very involved in housekeeping. 50-50, நீ கொஞ்ச நாள் சமை, நான் கொஞ்ச நாள் சமைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி I see a lot of men taking it up. ஆனா அதெல்லாம் வெளியே வர்றதே இல்லையே, அது ரொம்ப கம்மியான பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பலது இருக்கும் போது அது எப்படி வெளியே வரும் சத்தம்? ஓகே, சோ menstrual taboo.
பீரியட்ஸ், மென்ஸ்ட்ரேஷன், அது அதை பத்தி பேசுறதே டேபு இந்த காலத்து இந்த 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 உலகத்துல. ஓகே, அதுவும் ஒரு ஃபேமிலிலனா பேசவே முடியாது. அந்த கோட் பாருங்க, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். A rapist, a pervert, an alcoholic, an adulterer, molester, the murderer, everybody is allowed inside a temple except a woman on her period. So this is beyond so many things. Okay, so இது எப்படி வந்தது? ஒரு மென்ஸ்ட்ரேஷன்ங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாம, பீரியட்ஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு இல்லாம, யூட்ரஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு இல்லாம இருந்தா இந்த உலகமே இருக்காது. அந்த அழுக்கான, that's how it is said, it's a very unclean blood. ஐயோ சீச்சி, பிளட் மோசம் வேண்டாம், அந்த மாதிரி அப்படி 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 அந்த பிளட்ல இருந்துதான் இன்னைக்கு உலகமே இருக்கு. ஓகே, the whole world that you see outside, human, மனித வர்க்கமே இந்த பீரியட்ஸ்ங்கிற ஒரு விஷயத்தினாலதான் இருக்கும். ஆனா அதையவே கேவலமா பேசுவோம். அதுவே ரொம்ப தப்பு. சீச்சி, பீரியட்ஸா தள்ளி வைங்க, வீட்டுக்குள்ள விடாதீங்க, அதெல்லாம் தொடக்கூடாது, அவங்க ஏதோ தீட்டு மாதிரி, லைக் ஏதோ கொலை குத்தம் பண்ண மாதிரி. இட்ஸ் அ வெரி நார்மல் நேச்சுரல் ப்ராசஸ், அ பியூட்டிஃபுல் ப்ராசஸ் ஆஃப் லைஃப். ஒரு உயிர், அடுத்த ஜெனரேஷனை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த இந்த யூட்ரஸ்க்கும் இந்த பெண் வர்க்கத்துக்கும் தான் இருக்கு. பட் ஆனா நம்மளே, ஐ டோன்ட், வெளியிருந்த ஆண்கள்லாம் வந்து நம்மள எதுவும் பண்ண வேண்டாம், பெண்களே பெண்களுக்கு இது பண்ணிடுவோம். ஓகே, சோ அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சர்ல அது யூனோ இது ரீசெண்டா வந்ததுதான், ஒரு 200-300 இயர்ஸ் பேக் தான். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன், மென்ஸ்ட்ரல் ஹெல்த் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வேற மாதிரி பார்த்தாங்க, ரொம்ப மரியாதையா பார்த்தாங்க பெண்களை. ஸோ இந்த டிவி, சோசியல் மீடியா அண்ட் சோசியல் மீடியா, மாஸ் மீடியா, டிவி, ரேடியோ எல்லாம் வர 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 மார்க்கெட், ஏதாவது மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா, பெண்களை ஒரு விஷயம் வாங்க வைக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்கள பத்தியே குறைச்சலா எடை போட்டுக்கணும். இப்ப ஃபேர் அண்ட் லவ்லி எல்லாம் எப்படி அவ்வளவு வித்தாங்க, ஸ்கின்னா அப்படி பயங்கர ஃபேரா இருக்கணும். ஸோ டார்க் ஸ்கின் இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து கம்மி, நீங்க கொஞ்சம் மோசம், உங்களுக்கு 10ல இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க உங்களை பெட்டர் ஆக்கிக்கோங்க. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிதான் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நம்ம தலையில கட்டுறாங்க. எல்லாமே யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன ஃபேர் அண்ட் லவ்லி கிரீம்ல இருந்து ஒரு பெரிய பென்ஸ் கார் வாங்க வைக்கிற வரைக்கும் நம்மள அப்படிதான் பண்றாங்க. தட் யூ ஆர் நாட் இனஃப், நீங்க பத்தாது, உன்ன கூட பெட்டரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, சோ how does patriarchy affect parenting? சோ இதுதான் வந்து அடுத்த கட்டம். இப்போ இதெல்லாம் பேசியாச்சு, முடிச்சாச்சு அப்படின்னா, அடுத்தது உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா எல்லாத்துலயும் நீங்க இதை பார்க்க வேண்டியது வரும். இது எங்கேயோ தப்பா இருக்கு, எங்கேயோ இடிக்குது, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எல்லாத்துலயும் வரும். அடுத்தது ஈக்குவலா எதுவுமே நீங்க பண்ண முடியாது உங்க குழந்தைங்களுக்கு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டாய்ஸ், க்ளோத்ஸ், அவங்க சூஸ் பண்ற கெரியர், அவங்க ஓட்டுற வண்டி, அவங்க போடுற துணி, மணி, அவங்க வச்சிருக்க ஹேர் ஸ்டைல், எல்லாத்துலயும் இந்த பேட்ரியார்க்கிங்கிற விஷயம் இருக்கு. இப்ப வந்து நீங்க பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் வாங்க போறீங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு பேபி ஷாப்க்கு போனோன்னு கிஃப்ட் வேணும் அப்படின்னா, கேர்ளுக்கா பாய்க்காங்க மேடம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. என்னவோ அந்த ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டாய்ஸ் வாங்க போறோங்கிற மாதிரி. யாருக்கு வாங்குறோம் டாய்ஸ்? குழந்தை விளையாடுறதுக்கு வாங்குறோம். கேர்ள்ஸுக்கு தனி டாய்ஸ், பாய்ஸுக்கு தனி டாய்ஸ்னா அப்பவே ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தேர் இட்செல்ஃப். கேர்ள்ஸ்னா கிச்சன் செட்ல விளையாடணும், பாய்ஸ்னா ட்ரக்ஸ், சூப்பர் ஹீரோஸ், அந்த மாதிரி அவெஞ்சர்ஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் விளையாடணும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி மைண்ட் செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு I have a boy child and he is very interested in cooking. Okay, so kitchenல குக் பண்றது, குக்கிங் செட்ல வச்சு விளையாடுறது அப்படின்னா, because I'm clear about this, I'm letting him play. But if you are not aware about this, people around you will tell you, ஐயோ அவன் எதுக்கு இதுலலாம் விளையாடுற விடுற, அவன் நாளைக்கு எதுவும் பண்ணாம இப்படியே சமைச்சிட்டே இருந்துட்டான்னா என்ன பண்றது? சமைக்கிறதுங்கிறது வந்து பேசிக் லைஃப் ஸ்கில் தானே, யாருக்கா இருந்தாலும் தெரியணும். எப்படி டிரைவிங் வந்து பிகமிங் அ பேசிக் லைஃப் ஸ்கில், அந்த மாதிரி குக்கிங் இஸ் ஆல்சோ லைஃப் ஸ்கில். உயிரோட இருக்கணும்னா யாருக்கா இருந்தாலும் சமைக்க தெரியணும், ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேத்துக்குமே. ஓகே, சோ ஒரு விஷயத்துக்குள்ளயும் நம்ம உள்ள போய் டீப்பா அனலைஸ் பண்ணோம்னா யூல் சி. டிஷர்ட்ஸ் பாருங்க, மென்னுக்கெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் டு பி அ பேட்மேன், விமனுக்கு வந்து ட்ரைனிங் டு பி அ பேட்மேன்ஸ் வைஃப். ஏன் இவங்க பேட் உமனா இருக்க கூடாதா? அவங்களுக்கு வைஃபா மட்டும்தான் இருக்கணும். பி அ ஹீரோ அப்படின்னா கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஐ நீட் அ ஹீரோ, இப்படியெல்லாம் தான் டிஷர்ட். பிரின்சஸ், ஃபேரி, பிங்க் கலர், இதெல்லாம் தான் கேர்ள்ஸ் செக்ஷன்ல வந்து யூ வில் கெட் ஃபார் கேர்ள்ஸ். ஸோ பாய்ஸ்னா அப்படி பயங்கர ஸ்ட்ராங், அவெஞ்சர்ஸ், ஸ்பைடர்மேன், சூப்பர்மேன், அப்படி டிராக்டர்ஸ், ட்ரக்ஸ், ட்ரெயின்ஸ், அந்த மாதிரி மென்னுக்கு. விமனுக்கு இந்த மாதிரி இது ரவுஸ்.
மித்தாலி ராஜ் வந்து கேட்டாங்க ஒரு தடவை, நீங்க போய் யாராச்சும் கிட்ட கேட்பீங்களா மேல் கிரிக்கெட்டர் கிட்ட, ஹூஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃபீமேல் கிரிக்கெட்டர்னு சொல்லி, ஏன் என்கிட்ட மட்டும் வந்து ஹூஸ் யுவர் ஃபேவரட் மேல் கிரிக்கெட்டர் சொல்லுங்க, உங்க ஃபேவரட் மேல் கிரிக்கெட்டர் யாரு யாருங்க என்கிட்ட மட்டும் வந்து கேக்குறீங்க, போய் அவங்கள எல்லாம் கேளுங்க, ஹூஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃபீமேல் கிரிக்கெட்டர். கரெக்டான பாயிண்ட் தான். இன்ஃபேக்ட் திஸ் மேட் மீ ஸ்மைல் அ லாட். ஆமா இல்ல, கரெக்டா தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. அடுத்தது, amidst all the celebrityhood, when is Sania Mirza going to settle down அப்படின்னு சொல்லி உடனே சானியா கேட்டாங்களா, ஏன் நான் ஒன்னும் செட்டில் ஆகலன்னு நினைக்கிறீங்களா? சோ இந்த செட்டில் டவுன், லைஃப்ல செட்டில் ஆயிடணும், படிச்சு முடிச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா செட்டில் ஆயாச்சு, a girl is settled அப்படின்னு. who decides what is settling down, what age to settle down, all these things. Okay, so things that we need to question. Patriarchy affects men too. எப்படி தெரியுமா? நம்மளுக்கு தான் இவ்வளவு பிரச்சனை, பெண்களுக்கு தான் பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்மளை விட பெரிய பிரச்சனை ஆண்களுக்கு இருக்கு. என்னன்னா, அவங்களால நிம்மதியா அழுக கூட முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பண்ண முடியலன்னா, என்னால பண்ண முடியல, எனக்கு அது பண்ணணும்னு தோணல அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஆணா பிறந்துட்டாங்க, எல்லாம் அவங்க பண்ணணும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், தைரியமா இருக்கணும், எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது. சோ அது மாதிரி பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்கு. சோ எதுவுமே வெளியே ஷேர் பண்ணாததுனால ஆண்களுக்கு தான் சூசைட் ரேட்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. சோ இப்போ சுஷாந்த் சிங்குக்கு நடந்த அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் வந்திருக்கு. சோ எங்க ஆரம்பிக்குது இது? ஏன் சுஷாந்த்னால வெளியே ஓப்பனா அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியல? வாட் புஷ்ட் ஹிம் டு டேக் தட் டிசிஷன் ஆஃப் இது வாழ்றதுக்கு செத்தே போயிடலாங்கிற அந்த கடைசி கட்ட முடிவை எடுக்கிற அளவுக்கு என்ன தூண்டுச்சு? ஏன் வந்து எனக்கு ஒரு கஷ்டம், என்னால முடியல அப்படின்னு ஏன் தைரியமா அவங்களால சொல்ல முடியல? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அப்படி வளர்த்திட்டோம். அழுதா, ஒரு ஆண் குழந்தை அழுதா பொண்ணு மாதிரி அழுகாத, எதுக்கு அழுதுட்டு இருக்க, பையன் போய் அழுகலாமா, அப்படி சொல்லியே வளர்த்திடுவோம் ஒரு ஜெனரேஷன் ஃபுல்லா. ஓகே, அண்ட் தென் எப்பவுமே ஆண்கள் வந்து வெளியே போய் சம்பாரிச்சு கொண்டு வந்துடும். நாட் மெனி பீப்புள் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மேக்கிங் மணி ஆர் வெரி பிசினஸ் ஓரியன்டட் மென். ஓகே, ஸோ ஆனா தே ஹேவ் த ப்ரெஷர், படிச்சு முடிச்ச உடனே சம்பாரிச்சுதான் ஆகணும். இப்ப பெண்களுக்கு கூட நம்மளுக்கு அவ்வளவு ப்ரெஷர் இல்லை. நம்ம படிச்சு முடிச்சுட்டு இஃப் வி டிசைட் டு ஸ்டே அட் ஹோம், we are allowed to stay at home. Nobody questions us. ஏன் வீட்லயே இருக்க, போய் வேலைக்கு போ. இல்ல எனக்கு வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா nobody is going to bother you. ஆனா ஆண்கள் அதைய சொல்லிட்டு வீட்டுல உட்காந்துட்டு இருக்க முடியுமா? ஷேமிங் நடக்காதா? எவ்வளவு ஷேம் பண்ணுவாங்க. So when a parent is a feminist, பேரண்ட்ஸா ரெண்டு பேருமே ஃபெமினிஸ்டா இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குழந்தைகள் தான். Kind like daddy, a father can be kind, gentle, soft, and a mother can be tough, outspoken and independent. ரெண்டு மாதிரியா ரெண்டுமே is possible. And இந்த மாதிரியான ஒரு வீட்ல வந்து ஒரு குழந்தை வளரும் போது this is where the real change happens for the next generation. Okay, right, questions and discussions ipo, and I'm just going to leave this slide for you or 2 minutes. So we come to the end of the presentation, and you can find us on Instagram, CBE Parenting Network, and that's my personal handle, Goda_Hari_Priya. இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன ஷேர் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா, நிறைய வந்து பேரண்டிங் பத்தி தான் ஷேர் பண்ணிருப்பேன். ஜென்டில் பேரண்டிங், ஒரு குழந்தையோட கண்ணோட்டத்துல இந்த உலகத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி. So all of you are welcome to come follow me and follow my thoughts, my opinions, all those things. And CBE Parenting Network Instagram handle follow பண்ணீங்கன்னா you will get to follow other people. எங்க குரூப்லயே இருக்க மித்த ஃபவுண்டர்ஸ் பத்தியும் you can follow. So everybody has base இதுதான் இருந்தாலும் base is the same. All of us believe in the things that we spoke about, but ஒருத்தரும் அது எப்படி வெளிப்படுத்துறாங்க. We have a sexuality health expert. I talk about gentle parenting. Minun சொல்லிட்டு she talks about postpartum health and mental wellness. So emotional health of parents பத்தி பேசுவாங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து எப்படி ஒர்க்கும் பேரண்டிங்கும் பேலன்ஸ் பண்றது, எப்படி பம்ப் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கறது. சரி, எனக்கு கட்டாயம் போயேதான் ஆகணும், என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்காக தாய்ப்பால் கொடுக்கறத நிறுத்திடுறதா? ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது? 2 வருஷம் மட்டும் கொடுக்க சொல்றாங்க, பட் 1 இயர்ல எனக்கு மெட்டர்னிட்டி லீவ் முடிஞ்சிருமே, என்ன பண்றது அப்படின்னா she talks about pumping and feeding children. And குமுதான் சொல்லிட்டு இன்னொருத்தங்க she talks a lot about cloth diapering, about massages, infants எப்படி மசாஜ் கொடுக்கணும், menstrual cups, இது பத்தி எல்லாம் awareness create பண்றாங்க. So each of us have our own specialities and we are very passionate about what we do. Okay, so thank you all so much for being here, okay, and for listening to this. இதோட okay, so இதோட தாக்கம் வந்து I know it might look very irrelevant to you now, but
it will make sense to you in some time. But meanwhile, இந்த டைம்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்னா என்ன, வாட் இஸ் அ ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப், ஹவு டு பிக் அ பார்ட்னர் கான்சியஸ்லி. ஏன்னா அடுத்தது நீங்க அந்த ஸ்டெப்புக்கு தானே போக போறீங்க. இது முடிச்சுட்டு காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the next big decision you will be taking is your career, எங்க ஜாபுக்கு போறது, and the next big thing is your life partner. So அது ரெண்டுமே please make a conscious decision. Okay, so அதுல ஏதாவது doubts, you might have a lot of doubts. So yes, midwifery எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது அகிலா? So do your Google search பண்ணீங்கனாலே தெரியும், midwife model of birthing in India அப்படின்னு சொல்லி. If you do it, yeah. Is natural birth totally abolished? Because both of us have heard about normal and natural. இல்ல அதான் நான் சொன்னேன் சுபஸ்ரீ, there are two places in India which do it now. கொச்சின்ல ஒருத்தங்க இருக்காங்க, ஹைதராபாத்ல ஒருத்தங்க இருக்காங்க. These two people are certified, but இப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் this kind of a working model is there. Okay, so you can explore more about this. You can get in touch with us, and we will give you more information about all of these things. So basically the intention, எதுவுமே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வேணும்ல, எதுக்காக இந்த பிரசன்டேஷன் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி. So like I said before, the objective of the presentation is not to give you information, but to tell you இப்படி எல்லாம் இருக்கு. When the time comes, when you reach out to the right people, you will be guided. அவ்வளவுதான். இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே நம்ம 4 பேருக்கு சொல்லுவோம், 4 பேர் தேடுவாங்க, பண்ணுவாங்க. So 4 பேர் natural birthing வேணும்னு போய் கேட்டாதான் ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் they will change their policies also. இதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கு, சோ நம்ம இது சப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, thank you so much, thank you very much. Pasteurized milk பேபிக்கு தரும்போது it won't affect babies. Oh, you mean the donated breast milk? No, absolutely not. So இப்போ நம்ம எப்படி ரத்த தானம் பண்றோம், இன்னொருத்தவங்களோட ரத்தம் நம்ம உடம்புல விடுறது ஹார்ம்ஃபுல் இல்லையானா கண்டிப்பா இல்ல. பிகாஸ் they go, you know, the blood purify பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தாய்ப்பாலும் அப்படிதான். ஸோ தாய்ப்பால்னா it's the most purest and the most healthiest food that a baby can have. Okay, so you don't have to worry about it at all, Subhashri. So GHல வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான, இன்ஃபேக்ட் GH சொன்னதுனாலே உங்களுக்கு இந்த டவுட் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் GHல வந்து நம்ம GH கோயம்புத்தூர் GH தான் ரீசெண்டா கூட ஏதோ அவார்டு வாங்கினாங்க நேஷனல் லெவல்ல ஃபார் தேர் மில்க் பேங்க் அண்ட் ஃபார் தேர் மில்க் பாஸ்டரைசிங் ஃபெசிலிட்டி. அவ்வளோ டாப் எண்டா வச்சிருக்காங்க, ரொம்ப கிளீனா இருக்கும். நம்ம பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூட அவ்வளோ கிளீனா இருக்காது. அவங்களோட அந்த பீடியாட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ கிளீனா வச்சிருப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அட் ஆல். மோர் क्वेश्चंस? ஓ, டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால you're hesitating to ask questions. எப்படி அது? So whatever it is, just know that நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல இந்த மாதிரி இருக்கு, இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாளைக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லயும் சரி, பேரண்டிங்லயும் சரி, எந்த டைம்ல எந்த ஹெல்ப் வேணும்னாலும் there is a group of women who are walking முன்னாடி உங்களுக்காக வழி வகுத்து விட்டு போயிட்டு இருக்காங்கிறது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்ச போதும். ஸோ இது நீங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா பத்தாது, உங்க வீட்டுல இந்த ஏஜ் குரூப்ல யார் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் லெட் தெம் நோ. ஓகே, ப்ளீஸ் லெட் தெம் நோ. இப்படி ஒரு குரூப் இருக்கு, போய் ஜாயின் பண்ணுங்க. கோயம்புத்தூர் பேரண்டிங் நெட்வொர்க்னு ஒரு குரூப் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு குரூப்புக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா போதும், இன்னும் 100 குரூப் இருக்கு இந்த மாதிரி. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குரூப்புக்குள்ள வந்தா they will find out other groups and they will do other things. Okay, so are there any more questions? We can wait for a few more minutes. இன்னைக்கு பேசின ஒரு டாபிக்குமே இஸ் வர்த் லைக் தனியா பேசுற டாபிக் தான். ஈச் ஆஃப் அஸ் டாக் அபவுட் திஸ் ஃபார் 2-3 hours. பட் சின்ஸ் திஸ் இஸ் அ வெரி கன்சைஸ், உங்களுக்காக அது சுருக்கப்பட்டு ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈச் டாபிக் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ யூ மைட் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். என்னது புதுசா இருக்கு, என்னென்னமோ சொல்றாங்களே ஐயோ அப்படின்னு இருந்தாலும் எதுக்குமே பதறாதீங்க. ஓகே, when your time is there, you will get your answers. Okay, so thank you all so much for being very interactive. கேட்கும் போதெல்லாம் பதில் சொல்லி சாட் விண்டோல. ஓகே, பிகாஸ் எவ்ரி இயர் இல்ல என்ன பண்ணுவோம்னா காலேஜ்ல போய் பேசுறது சோ நைஸ். வி கோ டு அவினாஷிலிங்கம், நிர்மலா, யூனோ இங்க கிருஷ்ணமால், எல்லா காலேஜ்லயும் வி கோ அண்ட் டாக். இப்படிதான் பேசியிருக்கோம்.
to young girls, we actually prefer a mixed crowd. ஏன்னா ஆண்களும் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். பெண்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா again the same patriarchy problem will come. ஆணாதிக்கம் இருக்கதா செய்யும். So we believe that young boys, young men, teenage boys should also be educated about these things. So உங்களுக்கு ஒரு தம்பியோ இல்ல வீட்ல ஒரு சின்ன பையனோ இருந்தாலும் ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் அவங்களுக்கும் இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியணும். ஏன்னா ஒரு பெண் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணணும், சக்சஸ்ஃபுல்லா பேரண்டிங் பண்ணணும், ஒரு பெண் வந்து லைஃப்ல எது பண்ணணும் அப்படின்னாலும் we need a equal partnership from the partner. ஹஸ்பண்டும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ நான் 2 வருஷத்துக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். இட் வாண்ட் ஒர்க். ப்ராக்டிக்கலா நான் சொல்றேன். எவ்வளவுதான் தியரட்டிக்கலா பேசினாலும் நாளைக்கு நம்ம எல்லாரும் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல வந்து அவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா we can't சண்டை போட்டு எதிர்த்துட்டு போய் நம்ம எதுவும் பண்ணிட முடியாது. ஸோ we need to inform, educate both the genders equally. Okay, so thank you Sahitya, thank you so much, thank you everybody. I'm not using Facebook, Instagram. How I connect? Haha, இது நல்ல கேள்வியா இருக்கே. இப்போதைக்கு we are there only on that. Illati you can send us a mail. I'll put out my mail ID. So in case any of you have any personal queries, you can reach out to me on my mail also. Feedback also can come to my mail or to Janani, wherever is comfortable. Okay, so this is my mail ID for people who are not on social media. By the way, I like it that you are not on social media. வாழ்க்கை ரொம்ப peaceful-ஆ இருக்கும். Okay. Okay. Yeah. Thank you all. Thank you so much. Janani, can we conclude? Questions அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். Okay, ஒரு நிமிஷம். காந்தின்னு சொல்லி how to clean your breast before feeding. This must be explained in detail and more awareness, especially in slum area. காந்தி ஆக்சுவலி சொல்ல போனோம்னா என்ன தெரியுங்களா, ஸ்லம் ஏரியால வந்து அவங்க நம்மளை விட their infection rate is very less. They have much better immunity than all of us. அவங்க கிட்ஸ் வந்து இவ்வளவு சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போறது இல்லை. And another very interesting aspect about breastfeeding is that you don't have to clean your breast every time you feed your child. Normally daily kulikkirde is more than enough. Okay, and why? Because the breast itself has a self cleaning mechanism. நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாம அது வந்து ஒரு layer of protection secrete பண்ணிட்டே இருக்கும் from the nipple. Okay, to keep that area antibacterial, antifungal, antiviral. அவ்வளவு அறிவு இருக்கு நம்ம உடம்புக்கு. It's very fascinating to know. So you don't have to ஒரு டைம் breast clean பண்ணி feed பண்ணீங்கன்னா actually in fact dry ஆகி breast nipple crack தான் வரும். ரொம்ப dry skin ஆயிடும் அந்த இடத்துல. Okay, so everything is perfect the way it is when it comes to breastfeeding. Okay, it's something that is given by nature for the nature to give better future for our children ன்னு சொல்லுவோம் நாங்க. Okay, so breastfeeding session தான் ஆரம்பிச்சோம். பட் breastfeeding நல்லா நடக்கணும் அப்படின்னா அது மட்டும் சிங்கிளா நான் breastfeeding மட்டும் பேச முடியாது. அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது வந்து உள்ள டீப்பான கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு breastfeeding குள்ளனா till the way we look at society. So அதுல இருந்து இருக்கு. That's why we talk about patriarchy also when it comes to breastfeeding. Okay, so thank you all so much. Janani. Yes ma'am, shall we conclude it? Yes Janani, yes, thank you. Yes, so the best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. Actually, thank you so much, Gota ma'am. So it is personally from my side. In the time so I don't know if people here knows. Students, she's 8 months pregnant here, and she's conducting this session as for duty for Coimbatore Parenting Network. இது வருஷம் World Breastfeeding Week அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி she's doing this. So thank you so much for taking your time and helping these students here.
அது ஸ்பெசிபிக்காவே சொல்றது இல்ல ஜனனி கிரவுட்ல தட் ஐம் பிரெக்னென்ட். ஏன்னா உடம்பு சரியில்லாதப்பதான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லுவோம். பிரெக்னென்டா இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் சைன் ஆஃப் வெல்னஸ். உடம்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனாலதான் ஐ குட் பி பிரெக்னென்ட். ஸோ அதனால அது ஒரு பாயிண்டாவே மென்ஷன் பண்றது இல்ல. ஸோ it is not a disease, but I know what all it takes this time to speak. Igno long session at this time, I know. I don't feel it as a disease, but what it takes for you to sit there in one place for such a long time and deliver questions. எல்லாம் வயல்ல வேலை செஞ்சுட்டு அடுத்த மணி நேரத்துல குழந்தை பிறக்குதான், நம்ம எல்லாம் இது பண்ணிட்டு ஜாலியா கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து பேசுறதுக்கு என்ன நோகுது. வாட் ஆக்டிவிட்டி வி டூயிங். இட்ஸ் a pleasure. ரொம்ப பேஷனேட்டான டாபிக். Thank you so much for having me and for giving me such a beautiful crowd. Thank you, Janani. Okay. Yeah, and also I would like to thank Dr. Vasuki ma'am, who has given me this opportunity to conduct it for their college, and Dr. and Sumati ma'am, Women Empowerment Cell from Konganadu Arts and Science College. She was the one who coordinated all this. Model in the pace, funny, so my students like funny. So I would like to thank her. And another side in the Innovate Club, I would like to thank a few members, another friends, Mrs. Vijay Sudha. So first kuda irundha idukku help pannadukku, and Sangeeta, who helped me to design the posters and to coordinate with you, and President Ms. Parveen for giving me this opportunity, who has given me the freedom actually to work freehand. Idu pannindirukla in the idea it would not have taken so in madri na panni coordinate panni, so they have given me the full freedom. And one more, Mrs. Nandini, past president, who has helped me in the posters too. So thank you one and all. Thank you for attending the session in great numbers and making this a big successful event. And thank you, Gota ma'am. Thank you, Ravi. It's so